Good evening, everyone. I hope everyone is doing great, and welcome to Relax with Ershad on Relax Radio. And it's the last day of the week for the show. It's a Friday evening. I hope everyone is doing great. Everyone is having a great time, and you hope you had a busy week. And first of all, apologies for yesterday or last night for cutting the show short and finish it nearly half an hour before the scheduled time, especially on Facebook Live. We kept on going anyway on the radio. That's why I always say download the app so you don't miss any action. Sometimes what happens, since Facebook Live is based on a camera, and there are a lot of other technological things involved with it, so if it doesn't work sometimes, which is quite normal for technical stuff not to work or not to function properly sometimes, and if it happens, then you miss out on the show. So it's better to download the app. And welcome to everyone, whoever is listening to the show now through the app, and people who are tuning in on the Facebook Live. Welcome you all, and I hope everyone had so far a tremendous week and looking forward to the weekend. And I have a busy weekend coming up as well, so I'm looking forward to it as well. And so that you know, it's the time in Bangladesh is nearly 2:30 in the morning. And sorry for the late start. I mean, I'm trying to make it on time, but unfortunately things come up, and every now and then we are getting pushed back further and further. Hopefully things will get better from next week. So Bangladesh, it's 2:23 in the morning, and New York is 4:23 in the late afternoon, and it's 11:23 in the Middle East. So people who are tuning in now, even on Facebook Live, and people, I can see the listeners on the app, people who are tuning in and listening to the show at the moment, welcome to Relax with Ershad. We do this show, basically I come and do this show for you on Relax Radio Monday to Friday between 9 and 11. So we already have Babu Bablu who has tuned in, so I hope you had a great day so far, and looking forward to your Friday night, if you do that in the usual way as people do it, like a proper Friday night thing, or looking forward to your weekend. And Amin Raja Bhai, welcome to the show. I can see you've tuned in, and I made it finally. So yeah, I'm live now. And I would like to, first of all, invite everyone and tell you that most of the time, as you know, on this show, we have touched upon different topics every now and then, and where I had your valuable contributions. So I hope we can keep that one going. And sometimes there are things I always suggest that we talk about anything and everything that affects different aspects of our life. And you have really done a brilliant job so far, and sometimes opening up or giving us directions as well in terms of where we should go, and sometimes explore the unexplored, as I would like to put it this way. So আমাদের সাথে যারা এই পর্যন্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং সবার জন্য মেনশন করতে চাই টেলিফোন নাম্বারটা ফেসবুক লাইভে ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। আর people who already have downloaded your app, you have two buttons there. All you have to do, press either 1 or 2, and you'll be connected directly to the studio. And you can ring in, phone in, and we can talk about different things. But as I always say, we normally have 2 hours, but as we start a little late today, I'll try to keep on kind of the same kind of schedule, but still we have our first entertaining hour, or half an hour at least, or some point, so we can get a little bit warmed up. And I don't really want to burden you or your brain with heavier stuff at this time of the night, because it's time for you to slowly, many people are getting ready for their bed. I hope you're not until it's 11, because I have my show till 11, and many people probably having their dinner or getting ready for the dinner. So yeah, it's a good listen. So yeah, we have some good music, we have some good conversation, we have some good debates as well when it's appropriate, and people who are tuning in from all the different parts of the world. Welcome to Relax with Ershad on Relax Radio. So I already have quite a lot of people tuned in on
on the radio, on the show, and through Facebook Live. I can see a lot of people. Welcome to you all. So, what are we going to talk about today? I started talking about something very important yesterday. I was talking about the changes that we have witnessed over the years in terms of the interactions between people, be it your friends, your family members, your partners. And I was just throwing out ideas randomly and saying what could be the reasons of those different deviations that we are experiencing. I have Tanzila Labano from Toronto. Hi, Ershad. I think that's what you wanted to say. Nice to see you again. Same here. Nice to see you. Yeah, I'm trying to be on time, and yeah, things are getting better and better, especially with you people and your support. And every one of us, we start the show now. We have nearly 8 hours of live programs on Relaks Radio, which would soon be 24 hours, we're expecting. And in the meantime, keep on listening to Relaks Radio, and you would have a lot of different options from all around the world. You can probably put your advertisement if you're interested from any parts of the world. If you like to promote, and if that helps you, you can definitely do that one. And on top of that one, since we have the listenership at the moment from all around the world, so that would help your business, help your cause. Babu Bablu, hi Mr. Ershad. Hi Mr. Babu Bablu, how are you doing? Zinia Relaks is watching at the moment. Welcome to, she's one of our presenters as well. She has started a tremendous show. So welcome, Zinia. I hope you're doing well and having a good Friday night. So people, I started talking about something yesterday when we tuned in, and unfortunately I had to cut it short. As I was saying, at 10:30, around 10:30, half an hour before my usual time, we started talking about, I had this concern, and I have been noticing it. I just was out of my curiosity, because I had in different times these questions in my mind. Have you noticed that, especially in South Asian countries, I was talking about that, and I'll start this conversation again today, probably because we have a lot of people already tuned in, so I think this is a good time. So I was trying to find out an answer why in South Asian countries, especially in Bangladesh, have you noticed in the last 10-15 years we have a higher divorce rate, and what is the cause of that one? I mean, why I'm asking this question, you would be like, Ershad, why on earth suddenly out of nowhere you started talking about divorce? What's with this one? I mean, it's quite a sad thing, any kind of divorce, like England is going through at the moment through Brexit. That's another kind of divorce from European Union. So I think it's quite relevant, right? So it doesn't really matter whether it's between partners. It could be different countries or different organizations and different bodies as well, as you can see. So I think this is quite relevant for us. Shahin Talukdar, what is he? Did you try to say hi? Probably. If your way of saying hi is he, so he to you as well, Shahin Talukdar. Tanzila Labuna, how was your day? Yeah, my day, quite okay. Yeah, can't complain. As you can see, I think I was driving more. Because I had long drives today. I was coming to central London, going to southwest, then southwest to center again, then coming back to the radio. In between, I could take a rest. By the way, people, do you want to know something? You can do it. Because quite a lot of people had already tuned into Facebook Live as well. In Bangladesh, people have already started celebrating my birthday. In England, I still have to wait for quite a bit. But in Bangladesh time, I think it was nearly 2.5 hours ago, they already have started celebrating my birthday. So I have already had quite a lot of birthday wishes, and people have already wished me my birthday. So yeah, I'm 1 year older now, as you can see. Shaukat Mahmood, hi Ershad, how are you? I'm doing great, how are you? So yeah, my question to everyone, whoever is tuning in now, you can give me some idea in terms of this dilemma, or I have some ideas as I was throwing in the air yesterday, and I was suggesting that probably lack of attention is one of the reasons why
we really don't have any patience whenever we are holding on to each other, whenever there's a friendship, partnership, or any kind of relation. Nowadays, we don't have much time for each other because we spend so much time on our phone screens, be it you're watching YouTube or in your social media, or and that's one of the things I was saying. We are not holding on to any kind of memories these days. আজকাল স্মৃতিগুলোকে আমরা ক্ষণিকের জন্য ধরে আমাদের ফোনে বন্দি করি, কিন্তু সেই স্মৃতিতে আর ফিরে যাই না। তো এই কথাটা আমি কালকে বলছিলাম সবার উদ্দেশ্যে। আমি জানি না কতজন আমার সাথে এগ্রি করবেন, আর যারা করবেন না, প্লিজ add your opinion as well, and you know what to do. The number is 07582473473, 07852473473. And in the meantime, we have quite a lot of interesting listeners and contributors. They're quite regulars, and they do make valuable points. And every now and then I receive phone calls from them, and we do have sometimes conversations, sometimes healthy debate among themselves. And normally, thankfully enough, I haven't had any debate with any of my listeners so far, but I don't mind. How about that? So if you feel tonight's the night that you'd like to differ with me, whatever I'm saying at the moment, so you can do that one. So my question was, why do you think the divorce rate in Bangladesh is in the increase, or is getting higher and higher these days? And people really, it seems that there's no assurance in terms of people when they're getting married. Anytime the partnership can fall apart, and it doesn't last that long. Why? So yeah, do you have any answers for that? Anyone? Please add your opinion. And if you are looking for your answers in the meantime, definitely, as always, that's something I look forward to, because I need to have my black coffee, as always. So this is my time for the only mug of black coffee that I have throughout the day. This is a very bad time to have coffee, but I'm not a really early sleeper, so it's good for me. So in the meantime, today I first time join your show, Mehnaz Nasreen Sheila. Mehnaz Nasreen Sheila, welcome to the show. My privilege, and thanks for joining the show for the first time, as you mentioned. Where you logging in from? Where you tuning in from? If you could let us know, that'd be great. You can even make a phone call. Why don't you make it your first time on the show? You must have joined another show as well, tuning in other shows that we have throughout the day. So if you have call me for the first time, please phone dial করতে পারেন। নাম্বার হচ্ছে 07582473473, 07852473473। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনি যদি লন্ডনে না থাকেন বা ইংল্যান্ডে না থাকেন, দেশের বাইরে থেকে, you can definitely use WhatsApp to get in touch with me, and we can have a chat, and let's find out where you're calling from. So Mehnaz Nasreen Sheila, welcome to the show. And as I was saying, Tariq Chaudhary, Tariq bhai, welcome to the show. How are you doing, and how's your Friday night? I see you every now and then, and we can talk about some issues. Well, maybe Tariq bhai can help me. I was asking some people. I mean, it's quite a lot of sociological question at the same time, bit of you can say psychosociological or socio-psychological question, because my point being, I was asking, why do you think the divorce rate, especially in Bangladesh, or even cultures like among what we have, the Bangladeshi communities, we have this one quite in the increase, especially in Bangladesh, in a country where we found that this was one of the sacred institutions and contract, and we used to think that people, when they're getting married, they would spend the rest of their lives together. But why things are changing now, and what are the reasons? I was saying quite a lot of ideas I was throwing in the air yesterday, even today. I repeated myself a little bit. আমি বলছিলাম যে we are getting more impatient. We don't really build any memories anymore, to be honest, to hold on to. সেটার জন্য এক্সাম্পল দিয়েছিলাম আমি. I was mentioning even France and other countries where they have their different rituals. When they meet up, they spend their time creating those memories still. They meet up over dinner, lunch, people get together. And then they talk over food. Even their food time is extended, so even they, for a dinner or lunch, they spend like 2-3 hours in a restaurant or a cafe. They have this culture. So আমাদের যেমন একসময় আমরা অ্যালবাম রাখতাম বাসায় মানুষ বেড়াতে আসলেই অ্যালবাম দেখতাম, সেটা অনেক প্রেশাস ছিল, বাট থিংস আর গেটিং চেঞ্জ দিস ডেজ। আমার ফোনে, আপনার ফোনে, সবার ফোনে অনেক ছবি। যখনই কিছু হয়
cameras come out straight away. This is one of the things. So সেটাও আরেকটা ব্যাপার যেটা ফ্রান্সে তখন যারা যখন খেতে বসে, when they are dining over, they never take their phones out. This is one of the good things they do. So the memory is up there, মাথার ভেতরে স্মৃতিতে মেমোরিগুলোকে রাখা হয় rather than in the memory of your phones, because normally যখন আমাদের ফোনে আমরা কোনো মেমোরি রাখি, how often do you think you go back to them, you watch and look at the phones? By the way, so this is my questions. People, whoever is watching, you can phone me in. You can give me your suggestions. Even on Facebook Live, you can write your comments. I was asking, why do you think, what are the other sociological reasons that you think that people or any kind of partnership, be it friendship, be it partnership, be it marriage, people aren't really valuing these relationships anymore, and there's no true friends day in, day out, because back in those days you could say, okay, that's my best friend, that's my best friend, and even after 40 years you can say quite confidently, that's my best friend. But these days those lines are blurred. You don't know who your best friends are. I mean, not many people can say hand on heart. Okay. Tanzila Labono, today is my son Yusuf Rosh's birthday. He is busy with his exam. Oh, so his birthday is on the 12th or 13th, Tanzila? Because as I was saying, আমার birthday কিন্তু বাংলাদেশে শুরু হয়ে গেছে. My birthday is already has started in Bangladesh, so I have already started receiving a lot of wishes from my friends from Bangladesh, and where it's already Saturday, or people are sending me their wishes. So Tanzila Labono, my birthday wishes to your son Yusuf Rosh. নাজমুল হুদা নাজ, এরশাদ ভাই, শিলা আমার বউ। ওকে, শিলা আপনার স্ত্রী, মেহনাজ নাসরিন শিলা। So but the couple, you have logged in, so I think, or you have tuned in, so I think this is a good time for both of you to answer the questions. And if you want to shed some light on it, please, Nazmul Huda Naz, please give me a call like you did the other day. And you're calling from Bangladesh, so far as I know. Shumon Dash from London has tuned in. Aziz Mohammad Tarek, welcome to the show. Syed Firoz Goni Bhai, thank you, thanks for tuning in. So as I was saying, my question had been, why do you think the reason, because we have a very short attention span these days, so whenever we have those different relationships, any kind, whatever you mention, we find that we don't hold on to anything for too long, and even we don't care much when we break it. So what are the reasons? Because one of the reasons I found over the years that we hardly make any memories these days, and we don't have anything to hold on to. So whenever you feel like, okay, this is the time that I'm ready to dissolve any particular relationship, you really don't, it doesn't really ache, and you don't have to think twice or really give too much hard thinking. Back in those days when people have years of memories built on it, but now your years of memories are stored in your phone. You might have 10,000 pictures, depends on what's the memory size of your phone, but how many times do you go back to them? Happy advance birthday to you too, Ershad. Thank you, Tanzila Labono from Toronto. Thanks for your birthday wishes. Yeah, I'm looking forward to it in London. I would have to wait for probably 2 hours 20 minutes to start celebrating my birthday. Real has tuned in. Real from Bangladesh, welcome to the show. So yeah, everyone who's joining in, as I was saying, and I have started thinking, because I felt that people needed to get a little warmed up at this time of the night after a long day, stressful day. And probably many of you are listening to our shows, other different shows as well, with varies from, okay, we have someone on the line. Let's see who we have. Hello, Mr. Ershad. Hello, Mr. Munirul Haida. How are you doing? Oh, happy birthday, advance happy birthday to you. Thank I thought you don't disclose my name, but you did. Yeah, no, I think, well, we agreed upon that one the last time. Every time you said, hello, how are you? And you're like, yeah, it's Munirul Haida from London. So I thought, yeah, people know your voice by now, I think, regular listeners. Okay, so yeah, good time you talk, so I can ask you some questions, because yeah. First of all, happy birthday to you. Thank you. It's coming 2 hours and 19 minutes to be precise. I know, but just for me right now, because after that I could faster, I could
go to bed. No, thank you. Thanks for your call. I really value that. And, that's what makes it even more special, that I feel like, okay, my birthday means something, that I was brought in this world by my parents. So this has some kind of significance. So, yeah, real hi, bro. Sorry, bro, for being late. No, you're fine. You're fine. I was a little late as well. We have Lucia. Lucia here. She's not in London. I'm not sure anymore. But Lucia, welcome to the show. AKM Hassan, Rokun Hossein. Rokun Hossein, I think he's from, Rokun Hossein could be from Bangladesh. For Hassan, we have a lot of people joining in today. So, yeah, I hello to everyone who's joining in. So, Munirul Haidar, how is it going? How was your day? Yeah, it's a pretty good day. In what terms? Yes. Well, this is my off day today. I had good rest. Played badminton. Badminton? Yeah. Okay, where did you play? In Leisure Center? It's a leisure center. Okay. One of my favorite games when I was growing up, especially in Bangladesh, many people who are tuning in now, many people who are in Bangladesh, especially in winter, that was one of the rituals that I would get together with some of the people who already, they sometimes join me in these shows. So we used to get together and we used to cut the court. Normally on the grounds, we used to get the spades out. Kodal niye kete amra badminton court banatam. Have you ever done it? Yes, I have done it many times. Yeah, so that was one of the things. And to be honest, I don't want to boast, but I think I was quite a good badminton player. Well, then we can have a game then. We should. And it's a good exercise as well. I mean, I had been fortunate enough to play with some national level players as well. There's one player I remember, Tinku Borua. That means it's going to be a very good game. Yeah. Let me tell you something. I'm not that bad. Okay, I have another caller. Let's see who we have. Hello? Hello? Okay, 1 second. I think the caller, I need to get him connected. Hello? Hello? Caller, you are live. Yeah. Hello, you are live on the radio. Ershad bhai. Hello. Walaikum salam. কে বলছেন? যদি বলি তাহলে বলা হবে হাসান বলছি। Okay. আর যদি প্রফেশন ওয়াইজ বলে আর যে মুন বলছি। আরজে মুন, okay. Whatever you think, আপনি যে কোনো একটা মনে করতে পারেন। যাই হোক, আমি ফোন করেছি আপনাকে এই কারণে, আমার ফার্স্ট অফ অল বলে নিই যে আসলে এটা না বললেও চলে, বাট আন্তরিকভাবে একটু বলে নিচ্ছি, আই এম সরি। আপনার শোটা আমি রেগুলার বেসিস দেখতাম যখন থেকে স্টার্ট করেছেন, বাট আমি সময়ের অভাবে কখনোই ফোন করতে পারিনি। I wasn't in the UK, I was in Middle East somewhere. Then কালকেও শুনছিলাম and the topic was really great. আপনি যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছেন, and আপনার সঙ্গে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি। Please. Okay. Which is, I have a cat at the moment. Okay. And I'm not going to further where he came from and how he is. But what's the name? You can tell us the name, right? Okay, his name is Bambi. Bambi, okay. Yes. And he is fluffy, white, big. He's a ragdoll. Okay. Oh, wow. Yeah, I love ragdolls. Yeah. Himalaya Persian or something. He's 1 year and 3 weeks age. So, আমি ওকে বেসিক্যালি আমার অফিসার্স মেসে রেখেছি আমার সঙ্গে, আফটার লোড পারমিশন ফ্রম দ্য QM ডিপার্টমেন্ট, পারমিশন ফ্রম লাইক all the higher authority, always normally in the cantonment or camp, normally dogs are allowed, not cat normally. Okay. So I took permission and everything, gave the vet certificate and everything. The interesting thing হচ্ছে, when আমি every day uniform boy, then he's playing with my bootlaces. Okay? At least I have to give him 15 minutes. And then অনেক কি বলা হয় একটু আল্লাহ তাল্লাহ করবে. Then when I will go, so this mess is basically first floor, second floor and third floor. So I'm in second floor. So he knows which way I will go. Okay. So window always closed and I put notice, please do not open the window, otherwise he will jump out. Okay. So she jeta kore, she window te, he knows somehow I'm going to that way to my office or private ground. So she jeta kore, she janala theke basically takiye thake and wait kore. So ami jabo
নিচে about 30-35 মিটার দূর থেকে তাকে হাই বলবো, সে আমার রুম থেকে জানালা দিয়ে আমাকে হাই বলে। I mean, Bambi, how does Bambi do it? I mean, how does he say hi? Oh, okay. I mean, হাত তুলে, মানে হাত তুলে, he can do that. Interesting. I surprised. আমি কখনোই এটা এক্সপেক্ট করিনি তার কাছে, and he never done it before. Okay. But যখন থেকে ওকে আমি ক্যাম্পে নিয়ে এসেছি তখন থেকে ও এটা করছে, and he was scared first time, but সময় লেগেছে একটু used to হতে, to new place, but he's doing regular basis, and he wait for the lunch time. যখন আমি ডাইনিং হলে যাই, he wait for me, so it's really interesting. No, the Persians, ragdolls, I mean, especially in every animal. That's why I was doing one of the shows as well, animal cruelty, because we don't think that they can think like we do, but they don't have the language that we have, but they really have a very thinking mind and very conscious as well. Exactly, yeah. So, yeah, thanks for sharing the thing about Bambi. So, this brings me to one of the things I was talking about. Look, it feels like you are so attached to your pet and you love him to bits. I can feel that. So, this is my question. Now, I have two callers on the line, Munirul Haidar, and I have yourself, Arjimun, or AKM Hassan. So, my question, what I started talking about this one because it's in... I mean, I think এটা একটা ধারাবাহিকতা যে we are talking about these topics. যে আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আজকাল দেখা যায়, আমার মনে হয় it's increasing, more in the increase, especially in Bangladesh, যে মানুষের রিলেশন, it could be partnership, it could be friendship, we really don't have anything to hold on to that we can say hand on heart, okay, এটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, অথবা যে পার্টনারটাও থাকে, যে ডিভোর্স রেটও is in the increase. তো আমার একটা কারণ ছিল, I was feeling that we are not building real memories these days. So that was one of my thing. You can definitely differ. This is why I'm asking you this question. Do you think there are other reasons as well why we don't have any proper real bond that's been created these days, and so we can come out of any relation very quickly? We don't have to think much. So is that your question? It's my question to you first, then I'll go to Munirul Haidar as well. Okay, so I personally think, because of course different people got different ideology, আর আমরা যদি এভাবে বলতে চাই, আমার কেন জানি মনে হয় যে মানুষের, because we are human beings, so সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা থাকা উচিত, which is feel like as Ershad bhai, I cannot deny being in the military. I have to say this is like second nature from our job, which is the psychological thinking. It automatically training or whatever চলে আসে, but আমি এটাকে I'm not going to amalgamate, but the thing is যে as a human being সবার কিন্তু ন্যাচারালি জিনিসটা আছে, God gifted. You mean emotion যে জিনিসটা, ফিল যে জিনিসটা, and এটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে দেখেন, আজ আপনি আমি কথা বলছি, if you get a little text or যিনি লাইনে আছেন আর একজন কলার, if he get a little text, he will straight away disconnect the line. Either you, I'm going to mention why. If something happens to your home, your mother, to your father, even if I get something like that, we're going to disconnect. Why? Because that's my mom, that's my father, biological father, or whatever, doesn't really need biological father. Sometimes, it feel is something, it's a create a bonding and relationship. So এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। তো আমাদের ভিতর থেকে জিনিসটা প্রবাবলি ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কেন? I'm just trying to find out what your thoughts on that. Why do you think কমে যাচ্ছে কেন? Is there any particular reason for that? I think it depends, because কোনো প্লেসে বিজি স্কেডিউল, তাদের ওয়ার্ক প্যাটার্নটা এবং ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টটা, এটা একটা হতে পারে। তারা টেকনোলজিকে সময় বেশি দিচ্ছে। যেমন আমি নিজেই দেখুন, when I go to field exercise or busy with my job or any other officer duty or any other thing, then যে জিনিসটা হয়ে যায়, I can't get real time for breathing. But যখন সময় থাকে না, Facebook is a wasting time. Social media, any kind of social media. It's completely, even Netflix or even YouTube nowadays. So আমরা কিন্তু দেখছি, হ্যাঁ। Do you watch a lot of cat and dogs videos? I mean, do you watch? I do. Okay. Got you. Yeah. Okay.
So your thing is that it probably you're saying that it could be our work patterns, our schedules, and sometimes what kind of life is getting busier, and there are a lot more competition, I guess. Yeah, that's one of the reasons. Okay, good. So Moon, so thanks for your contribution. Thanks for the call. Is there anything else you'd like to add for the callers? Not really Okay. today, but I shall bring lots of things to the Relax Radio. শুধু এতটুকুই বলতে চাই সবাইকে। Are you coming from tomorrow? Next month. Oh, next month. No. I'm coming from next month, inshallah. London time, it will be from 6 to 8 p.m. And Bangladesh time, it will be 11 to 1 a.m. Every Saturday. Every Saturday. And if আমি সুস্থ থাকি, and show নামটা খুব easy, talk to me. Okay. There is no topic, no boundary. Talk to me anything, whatever in your mind. Share করুন সবাই শুধু Relax Radio. Okay, so from next month, everyone, whoever is listening, RJ Moon is coming on Relax Radio, and that's called Talk to Me. Yeah. Okay, so RJ Moon, we're looking forward to it. Take care and speak to you soon again. And love to Bambi. ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। Thank you. আমি আপনার গিটার অনেক মিস করি। রাখার আগে বলছি। Definitely. We'll have some jamming. Especially শোনগো দক্ষিণা হাওয়া। Oh. আপনার মানে আমার ফেভারিট আপনার গাওয়া। Oh, thank you, Moon. Thank you. আমার এখনো মনে আছে। এনিওয়ে, সাথে ভালো থাকবেন, কথা হবে এবং সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। Sure. Take care. Bye. Bye. Haida, thanks for holding the line. Let's get back to you. So, Haida, are you there? You're welcome. Yeah. Sorry, and at the same time, thanks for holding the line. No. So let's get back to you. So I think it's a good opportunity for you. So get your thoughts together, so you could put them together. And now, my question: is there anything? So as Moon said, life. There are a lot of competitions. The schedules are getting busier, so that could be one of the reasons why we really don't get to make any proper memories. I mean, this is my thing. I feel like that we are not really making proper memories that we can hold on to. যেমন আমি মেনশন করেছিলাম যে এক সময় আমাদের বাসায়, প্রত্যেকের বাসায় অ্যালবাম থাকতো। এক একটা অ্যালবামে হয়তো 30টা 40টা ছবি থাকতো। দ্যাটস অল উই হ্যাড। কিন্তু ওই একই অ্যালবাম, the album you had in your house, how many times have you visited, right? কতবার ঘুরে ঘুরে একই ছবি আমরা দেখতাম। কিন্তু এখন আমাদের ফোন ভর্তি ছবি থাকে। যে ছবি গতকাল নিই সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করার পর এরপর ফিরে আসি না অনেক সময়। তো হোয়াটস দ্য রিজন ডু ইউ থিঙ্ক? আমি প্রথমে আসি আপনার তালাকের ক্ষেত্রে আপনি যেটা বলছেন, ইন টার্মস অফ দ্য হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ, আমি মনে করি অনেকগুলো ইস্যু, মানে মেজর ইস্যু হচ্ছে 4-5টা। ফার্স্ট অফ অল যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনার ফিজিক্যাল এন্ড মেন্টাল টর্চার। সেকেন্ড হচ্ছে যৌতুক, ব্যবহারী। থার্ড আমি যদি বলি সেটা বলবো যে এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার। ওকে। ফোর্থ হচ্ছে যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল, যে মানে এখন উইমেনরা ফাইন্যান্সিয়ালি অনেক ইন্ডিপেন্ডেন্ট। আচ্ছা। এবং তাদের ডিসিশন মেকিংটা অনেক ইজি হচ্ছে ইন টার্মস অফ গেটিং ডিভোর্স অর ফাইলিং দ্য ডিভোর্স। সো ইন্ডিপেন্ডেন্স এখন তাহলে দেখা যাচ্ছে হোয়াট ইউ আর সাজেস্টিং যে ফাইন্যান্সিয়ালি, মেন্টালি এন্ড ফিজিক্যালি একটা সময় মেয়েরা অনেক বেশি হয়তো ডিপেন্ডেন্ট ছিল তাদের হাজবেন্ডদের উপরে, তো সেক্ষেত্রে তারা দে হ্যাড টু থিঙ্ক টুয়াইস বিফোর গেটিং এ ডিভোর্স। কিন্তু এখন যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্সটা চলে এসছে, আমরা সেদিনও এটা নিয়ে আলাপ করছিলাম, তো সেজন্য থিংস আর গেটিং ইজিয়ার যখন দে ফিল দেয়ার রাইটস আর নট প্রিজার্ভড, যে তাদের অধিকার সংরক্ষণ হচ্ছে না এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হচ্ছে না, সো দে ক্যান মেক দ্যাট ডিসিশন দ্যাট আই নিড টু বি আউট অফ দ্যাট ম্যারেজ। ইয়া, আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছি আমি, সরি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করার জন্য। প্লিজ গো অন। ইম্পর্টেন্ট যে সেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া আর প্লাস হচ্ছে যে এন্টারটেইনমেন্ট যে ধরনের চ্যানেলগুলো আছে লাইক ইউটিউব, জি বাংলা, ব্যাপারটা হচ্ছে কি ওখানে এখন পারিবারিক সম্পর্কের চেয়ে আপনার হ্যালো I'm listening, you're live. পারিবারিক সম্পর্কের চেয়ে এখন এই ধরনের জিনিসগুলা বেশি দেখানো হচ্ছে। সো মানুষ, আমরা হিউম্যান বিং, আপনি যখন একটা জিনিস বারবার দেখতে থাকবেন এটা কিন্তু সাইকোলজিক্যালি এফেক্ট করে। ইউ ওয়ান্ট টু ট্রাই সামথিং সিমিলার, আপনার যেটাকে কি বলে, মানে কি সাবকনশিয়াস মাইন্ড অর সাবকনশিয়াস, সাবকনশিয়াস মাইন্ডে, কারণ আমাদের তো তিনটা ধরন, যেমন কনশিয়াস, সাবকনশিয়াস
বা আনকনশিয়াস হচ্ছে যখন আমরা ভাবছি না কোনো কিছু, সাবকনশিয়াস হচ্ছে যখন জেগে আছি আমি ভাবছি না কিন্তু আমার ব্রেইন কিন্তু ইটস লাইক এ কম্পিউটার, যে তার মেমোরিতে কিন্তু জিনিস ঢুকছে আমাদের চোখ দিয়ে, স্মৃতিতে সংরক্ষণ হচ্ছে। সাবকনশিয়াস মাইন্ড কিন্তু অটোমেটিক্যালি ওটা চিন্তা করতেছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস কি জানেন, কিছুদিন আগে আমি এটা নিয়ে এই জিনিসটা নিয়ে পড়তেছিলাম, like a divorce takes place every hour in Dhaka. In 1 hour, an hour, just one divorce takes place. Every hour there's one divorce that takes place. Wow. কোথায় এটা কোথায় পেয়েছেন আপনি? I think I don't know exactly. It was on Prothom Alo or something like that. I'm not sure about. I don't know the exact source, but I'm pretty much sure my data is correct. আচ্ছা। And on top of that, তো যাই হোক, এটা আমরা হয়তো রেডিওতে we are not really backing it up, but you found somewhere, you read about it probably in one of the newspapers. আপনার but around চিটাগাঙে আপনার ঢাকাতে মনে হয় 50,000 মতো লাস্ট 6 বছরে বা 7 বছরে, আর চিটাঙে around 2,500 or something. I don't know about the চিটাগাং exact, but ঢাকাতে মনে 50,000 মতো ডিভোর্স এক বছরে। ডিভোর্স জি না গত 6 বছরে। ওকে। সো আপনার এখন আপনার অনেক মানে মানুষের যে এটা কি বলে আপনার মিউচুয়াল রেসপেক্টটা, যেটা তানজিলা মেনশন করেছিলেন গতকাল, মিউচুয়াল রেসপেক্টটা কমে গেছে। ওকে জি, আমি গতকালকে ছিলাম না। মিউচুয়াল রেসপেক্ট কেন, মানে মিউচুয়াল রেসপেক্টটা কমে যাওয়ার কোনো কারণ ডিড ইউ ফিল লাইক? আপনার একটা জিনিস আপনি যদি এখন খেয়াল করবেন, এখন তো আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক ব্যবস্থাটা এটা কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম লাইক আমার আব্বু আম্মুদের টাইম থেকে। আমি মনির হায়দার একটা কুইক মেসেজ দিই সবার জন্য। I can see that the line you are already in, I'm receiving phone calls on that line, so I would like to mention there's 2 lines. One is 07582473473 or 07852473473. So বাংলাদেশ থেকে যিনি কল করছেন, একটা কল আসছে আমার বাংলাদেশ থেকে, আমি একটু কলটা কানেক্ট করে নিই। হ্যাঁ, while you're on the line, please hold on to the thoughts that you're trying to share. So 1 second, I'm just trying to get hold of the caller who's trying constantly to call from Bangladesh. Let's see who that is. Don't be sorry, I'm relaxing with You're relaxing. That's what I like. Yeah, relax with us on Relax Radio. So it's like relax with Ershad, relax. Yeah, so we do it 5 times a week, so that's pretty good. So I'm trying to get hold of that caller, so because the caller is calling on the same line you're on, so that's why I couldn't. ওকে, নম্বরটি এখন বিজি আছে অথবা নেই। তো যাই হোক, প্লিজ মনির হায়দার, ক্যারি অন। তো আপনার যে মিউচুয়াল রেসপেক্টটা একজন আরেক প্রতি যে স্যাক্রিফাইসের যে মানে ইয়েটা ছিল, মিউচুয়াল রেসপেক্ট, হাজব্যান্ড ওয়াইফ বলেন, ইন টার্মস অফ ফ্রেন্ডশিপ, আমরা মোর রোবোটিক হয়ে যাচ্ছি আর কি। মানে আমাদের যে ইমোশনটা আছে এটা এখন আগের মতো কাজ করে না। যেটা মন বললেন একটু আগে। ওকে, ইমোশনস কাজ করে না। আমি না কারণগুলো মানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ এগুলো করে না, এটা হয় না, সেটা হয় না, কিন্তু আমি আরেকটু ভিতরে ঢুকতে চাই, সবার সাথে আলাপ করি যে আচ্ছা ইমোশনস কমে যাচ্ছে কেন, আমার প্রশ্নটা এইখানে। আরেকটু ভিতরে যেতে চাই, হোয়াটস দ্য অরিজিন অফ দোজ থিংস, ওয়াই আর উই ল্যাকিং ইন ইমোশনস। তারপরে আরেকটা যেমন মিউচুয়াল রেসপেক্ট কমে যাচ্ছে কেন। হ্যাঁ, আপনি যদি এই যে এটা কি বলে ইমোশনের ব্যাপারটা আসেন, যে আমাদের পারিবারিক বন্ধনটা, যে আমাদের এটা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আপনি আগে দেখেন, আগে আমরা সকাল উঠলে আমার সাথে কথা বলা, ভাই বোনের সাথে কথা বলা, একসাথে নাস্তা করা, একসাথে একটা সময় কাটানো, বা অ্যাটলিস্ট যদি আমরা দুপুরে না পারতাম বা মর্নিং এ না পারতাম, রাত্রে একটা সবাই একসাথে খাওয়ার চেষ্টা করতাম, আলোচনা হয়তো, যে পারিবারিক বন্ডিংটা এটা অনেক স্ট্রং হতো, আপনি অনেক কিছু শেয়ার করতে পারতেন, ইমোশনটা তৈরি হতো, যে মেমোরির কথা বললেন ওই মেমোরিটা ক্রিয়েট হতো। এখন যেটা হচ্ছে আপনি যদি কোনো রিসেন্টলি যদি কোনো অনুষ্ঠানে মানে আপনি অ্যাটেন্ড করে থাকেন, রিগার্ডলেস অফ বাংলাদেশ, আর এখানে আপনি দেখবেন একই পরিবারের 7টা মানুষ একই জায়গায়, কিন্তু 7 জনের হাতে 7টা মোবাইল, কারো ওটার দিকে তাকায় আছে। Munir Haidar, do you know which number you call me on? I think 07582473582. Okay, can you call me on 852, because this caller
I mean, I'm sending the message out, but they're still calling me on the Okay, same. that's fine. I just wrapped it up. That's my reason. Just do not. No, I would like to continue this conversation. You have some good points, and I have interrupted you quite multiple times, I would say. I'm really sorry about it. But No. 852. Okay. Yeah. 4785. Okay, Yeah. I'll give you a number. Okay, thank you. Hello? Hello? Okay, I lost both callers. By the way, callers, you have two numbers. You can either call me on 07852 473 473 07582 473 473. Please call on either of the numbers and I can get you connected. So I think, I have Munirul Haidar now on 852. So hello, Munirul Haidar. Yep. Yeah, so lack of emotion, that's a very good point. And I think, when you mention about that, যে সকালবেলায় উঠে আগে দেখা যেত একসাথে নাস্তা করা বা একজন আরেকজনের সাথে দেখা করা বা বাসার মানুষের সাথে একসাথে সময় কাটানো, আর যেটা ইয়োর লাস্ট পয়েন্ট ওয়াজ যে কোনো একটা অনুষ্ঠানে গেলে একই পরিবারের মানুষরা, কি বলছিলেন আপনি, ওই জায়গাটা কি ছিল আরেকবার, ইফ ইউ কুড রিপিট ইয়োরসেলফ। মানে এক্সকিউজ মি স্যার, আপনার যেটা হচ্ছে আপনার যে এখন যে we are so called digitalized or the fourth generation, fifth generation or third generation whatsoever, তো যেটা হচ্ছে আপনি একই ফ্যামিলি 5টা মানুষ বা 7টা মানুষ বলেন একই জায়গায় বসে আছে, সেটা রেস্টুরেন্টে খেতে গেছে অথবা বাসায় আছে, কিন্তু 5টা পিপলে কিন্তু ফোনটা নিয়ে বসে আছে, ইভেন দো দে আর ফিজিক্যালি ওখানে আছে কিন্তু তারা মেন্টালি ওখানে নাই। তারা কিন্তু ফোনের মধ্যে ডুবে আছে, আলটিমেটলি একই জায়গায় খাচ্ছে, তাদের যে ইয়াটা, তারা যে আগের মতো যে পারিবারিক বন্ধনটা কথা বলবে। আপনি সারপ্রাইজ হবেন, আমি এমনও দেখছি আমার পাশে বসা ছেলে, মা আমার থেকে 3rd or 4th নাম্বার রোতে বসা ছেলে, মাকে ওখানে গিয়ে একটা মেসেজ পাস একটা কথা বলার দরকার, সে কি করতে জানেন, আমার সামনে ফোন বের করে টেক্সট করতেছে। ওকে, আমি আচ্ছা তাহলে একটা প্রশ্ন করি এখন। আমি সেদিন এই প্রশ্নটা রিয়েলকে করছিলাম, বাংলাদেশ থেকে রিয়েল কল করেছিল, ইউ মাইট হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট দিস ওয়ান, যে এখন আমি দেখা গেল কার সাথে ডিনারে গেলাম, ওয়েদার ইট কুড বি মাই ফ্রেন্ড, মাই পার্টনার, এনিওয়ান আই এম উইথ অর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড, তো দেখা গেল হি অর শি ইজ অন দ্য ফোন, আই এম অন দ্য ফোন, অথবা আমি ফোনে না থাকলে সে ফোনে, হাউ ক্যান আই attract his or her attention? What's your way of doing it? আমাদের ফ্রেন্ডের মধ্যে রিসেন্ট একটা গোল্ডেন রুলস হয়েছে, যেটা হচ্ছে আমরা গেলে ফোনগুলো উল্টায় রাখি দিই। যদি কেউ সাবকনশিয়াস আর আনসাবকনশিয়াস মাইন্ডে ফোন যে আগে তুলবে তাকে বিলটা দিতে হবে। দ্যাটস আ গুড ওয়ে। কিন্তু আমার একটা, আমি ভাবছিলাম যে আচ্ছা যেহেতু সবাই হ্যাঁ যেটা বলতেছি, আমি যদি এখন কারো কোনো রিসেন্টলি কারোর সাথে যাই, আমি কোনো কনভারসেশন শুরু করার আগে বলি আপনি ফোনে যদি কোনো কাজ করার থাকে আপনি ফোনে কাজ করে ফেলেন, ফোন কল, টেক্সট মেসেজ। আমি যখন কথা শুরু করবো আমি ফোন হাতে নিব না, আপনি ফোন হাতে নিবেন না। ভেরি গুড, ইট ইজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। হ্যাঁ, লাইক র‍্যাপড অ্যাটেনশন, যে একটা মানুষকে প্রপারলি অ্যাটেনশন দেয়া। আমার কলারটাকে একটু নিয়ে আই উইল লাইক টু অ্যাড সামথিং টু ইউ, জাস্ট আ মোমেন্ট। হ্যালো 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 হ্যালো, কে বলছেন? হ্যালো, মেহনাজ নাসরিন শিলা বলছি। Sheila, I'm really doing good. So you are Nazmul Huda's wife, right? Yes. Okay, Sheila, thank you for calling. Call করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। Sheila, আমি একদম সরাসরি চলে যাই। You've been trying to call me on this number for quite a while, so thanks for getting in touch and finally we connect. Okay, কোশ্চেন। হ্যাঁ শিলা, প্লিজ বলুন, শুনছি আমি। জি, at first I want to wish you happy birthday. Oh, thank you Sheila. বাংলাদেশে বার্থডে, ঠিক আছে। So you are calling from Bangladesh, definitely বাংলাদেশে আমার বার্থডে শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি এখন বাংলাদেশে আছি, ঢাকা থেকে বলছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তো শিলা, you are আপনার ভয়েস না প্লিজ বলুন, শুনছি আমি। প্লিজ ফিনিশ ইউর থট। অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট টাইম আমি জয়েন করেছি আপনার শোতে, বাট আপনার কথা আমি এর আগে শুনেছি, শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে। আচ্ছা, কিরকম, আমার কথা বলাটা নাকি আমার ব্যাপারে কথা মুখস্থ হয়ে গেছে, কোনটা?
কারণ অ্যাকচুয়ালি যে আপনার প্রেজেন্টেশন ভালো, আপনি অনেক জলি মাইন্ডার, এটসেট্রা। I'll try my best because পৃথিবীতে আসলে এমন একটা সময় আছি, নানা রকম মানুষ এবং নানা কালচারের মানুষ, এবং আমরা একটা গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডে বাস করি যেটা গ্লোবালি এভরিওয়ান ইজ কানেক্টেড। হ্যাঁ, তো সেখানে যদি আমরা যদি নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকি তো তাহলে খুব বসবাস করাটা খুব কঠিন। আমার সাথে অনেকে একমত হবেন। তো সেই জন্য চেষ্টা করছি, আই এম ওয়ার্কিং অন ইট স্টিল। লেটস সি হাউ গুড আই ক্যান গেট। অবভিয়াসলি অ্যাকচুয়ালি আমিও সেভাবে সবসময় চেষ্টা করি বিভিন্ন কালচারের মানুষের সাথে অ্যাটাচ হওয়ার জন্য, মেশার জন্য, তাদের কালচারের সাথে মিশে যাওয়ার জন্য, তাদের কৃষ্টি কালচারটাকে কাছ থেকে দেখার জন্য। শিলা, আমি একটা তাহলে সরাসরি একটা কোয়েশ্চেনে চলে যাই। এবং ছোটবেলা আমাদের মনিরুল হায়দার একজন লাইনে আছেন লন্ডন থেকে। তো একটা কোয়েশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করছিলাম আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করছিলাম, সিন্স ইউ আর এ ফিমেল কলার অ্যান্ড ইউ আর অলরেডি হ্যাপিলি ম্যারিড, সো আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন আই ওয়ান্ট টু নো। ডেফিনেটলি আপনি হয়তো ইউ কেম অ্যাক্রস লট অফ পিপল ঢাকাতে, স্পেশালি ইউর ইন ঢাকা নাও। সো সেখানে যে আজকাল ডিভোর্স রেট, যেটা আমাকে মনিরুল হায়দার যিনি লাইনে আছেন বললেন যে গত 6 বছরে দেখা গেছে একটা জরিপে প্রায় 50,000 ডিভোর্স হয়েছে ঢাকায়। হ্যাঁ, বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা। তো যখন বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা হয় ডেফিনেটলি দেয়ার আর মাল্টিপল ম্যারেজেস এজ ওয়েল, যে এরপরে তো আবার তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, অনেকে 2-3টাও বিয়ে হয় আজকাল, যেটা একসময় ট্যাবু ছিল যে বাংলাদেশে এটা কি করে হয় যে ডিভোর্স হওয়াটাই একটা খারাপ ব্যাপার ছিল। তো এই যে এটার ইনক্রিজটা আমরা বেশ কিছু কারণ পেয়েছি। মনিরুল হায়দার যিনি লাইনে আছেন ইতিমধ্যে বলেছেন যে আমরা আমাদের মেমরি, আমি ওটা অ্যাড করেছিলাম শুরুতে, যে আমরা আসলে কোনো মেমরি বিল্ড করি না এখন, আমরা একজন আরেকজনকে প্রপারলি মনোযোগ দিই না, যেটার জন্য মনিরুল হায়দাররা একটা সিস্টেম করেছেন যে কেউ বাইরে গেলে ভাই আপনার ফোনের কাজটা শেষ করে ফেলেন, ফোনটা আর পকেট থেকে বের হবে না, আপনার কাজ শেষ, এরপর আমরা দুজন কথা বলবো। তো এই ধরনের কিছু এক একটা কারণ দেখছি, অথবা এক একটা উপায় আমরা চেষ্টা করছি যে আবার আগের জায়গায় ফিরে যাওয়া যায় কিনা। তো আপনার কি মনে হয়, কি রকম বিং female contributor to our show, or someone who's married already, how do you make it work? আপনি কি করেন আপনাদের রিলেশনশিপের জন্য? অ্যাকচুয়ালি আমাদের আমার এবং নাজের রিলেশনশিপটা খুবই গুড। That's great. এবং একটা জিনিস আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি যেমন আমি পার্সোনালি আমার দিক থেকে আমি একটা বলি যে আমি যেটা মনে করি হচ্ছে যে রিসেন্টলি আসলেই ডিভোর্সের ব্যাপারটা অনেক বেশি ইনক্রিজ হচ্ছে। আর আমার ক্ষেত্রে মনে হয় কি যে এটার ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য টাইম যতটুকু না ছেলেরা দেয়, আমি একটা মেয়ে হয়ে তারপরও বলবো যে মেয়েরাও তাই অনেকটা। কারণ হচ্ছে যে এখানে যেটা চলে আসতেছে যে আগে আমি আসলে ওই দৃষ্টিকোণ থেকে একটুখানি বলবো যে আমাদের এখন যেটা হয় যে একটা সম্পর্কে যাওয়ার পর আমরা দায়বদ্ধতা বা অ্যাকাউন্টেবিলিটি আমরা এগুলো রাখি না। বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেটা হয় যে মানুষ মেয়েরা মনে করছে কি যে আমার তো অনেক ফ্যান আছে, আমি দেখতে সুন্দর, আমি মডারেট, ভালো চাকরি করছি, আমার অভাব হবে না, আমার মানে এরকম ধরনের চিন্তা ভাবনা। আসলে ওই সম্পর্কটার কাছ থেকে আমরা বিশ্বাসটা হারিয়ে ফেলি। একটা সম্পর্কে আমার থাকা হবে বা একটা সম্পর্কে আমার এটা আমার একটা ভিত্তি বা এটা আমার একটা মান সম্মান জড়িত, এই চিন্তা ভাবনাগুলো আমাদের ভিতর থেকে আসলে ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। আচ্ছা, খুব ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার। আমরা সামাজিকভাবে কিন্তু অনেক বেশি, আবার আরেকটা জিনিস যদি খেয়াল করি, আমরা সমাজের আশেপাশের মানুষ কি ভাবছে কি বলছে এগুলো নিয়ে কিন্তু অনেক বেশি সচেতন বলেই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে আবার প্রতিদিন ছবি দেয়া, রেস্টুরেন্টে খেতে গেলেই কি খাওয়া খেলাম সেই ছবিটা দেখানো, লোক দেখানোর ব্যাপার অনেকগুলো করি। কিন্তু আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন যেই যে সামাজিক লোক লজ্জার ভয়টাও আবার চলে যাচ্ছে, এটা কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং কন্ট্রাস্ট। হ্যাঁ, এটা একটা catch-22 সিচুয়েশন যে একইভাবে ওটার জন্য কাজ করে যাচ্ছি, আবার একই সময় যখন আমাদের এই ব্যাপারগুলো আসছে স্পেশালি রিলেশনের ক্ষেত্রে, আমরা তখন আর ভাবছি না যে কে কি ভাববে। এটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স এক ধরনের। হ্যাঁ, এটাই আসলে না, তখন আর আমরা ভাবছি না। তো এই ব্যাপারগুলো আছে। যেমন তারপর হচ্ছে যে আমরা কনফিউজড একটু, অবশ্যই ঝগড়া বিবাদ। আমরা এই ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমটাকে আমাদের নিজেদের মতো করে যে আমার সবকিছুরই ব্যাড সাইড এন্ড গুড সাইড আছে, আমার গুড সাইড গুলোকে নিতে হবে। উই হ্যাভ টু টেক আ গুড সাইড, সবকিছুরই আছে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলোকে আমাদের কাউন্সিলিং এর ভিতরে নিয়ে আসতে হবে।
আরেকটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে একটা সম্পর্ক, একটা একটা কাপল, এটা আসলে যে বোধগম্যতা যে আমি ইচ্ছে হলেই আমি আজকে একজনকে কালকে একজনকে, ইটস নট লাইফ। সে কিন্তু আসলে সেই মেয়েটাও তো হ্যাপি থাকে। আমি যদি পার্সোনালি আমি আসলে অনেক বেশি, আমি একজন পার্সোনালি সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং আমি একজন ফিজিশিয়ান। তো আর আমি এখন ব্যাংক ইউনিভার্সিটিতে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টে লেকচার হিসেবে আছি। তো সেই ক্ষেত্র থেকে আমি অনেক মানে যেটা আমি নিজের চোখে অনেক দেখেছি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় কি যে ওই মেয়েটাও কিন্তু হ্যাপি থাকে না, ওই ছেলেটাও হ্যাপি থাকছে না। তাহলে আমাদের ভিতর থেকে যে সুখ নামক জিনিসটা যদি উড়ে যায়, সুখ নামক জিনিসটা হয়ে গেছে ফেসবুক কেন্দ্রিক। যে আমি ফেসবুকে একটা লাভ রিঅ্যাক্ট করে ছবি দিলাম, সবাই কয়েকটা লাইক দিল, আমি মানে সুখে আছি দেখানো। কারণ being a physician you should know যে এটার সাথে কিন্তু আমাদের একটা হরমোনাল কানেকশন আছে, the release of certain hormones, সেটাই যে আমরা যে আমাদের সুখের সাথে যেটা রিলেটেড। হ্যাঁ বিষয়, হ্যাঁ, যে আমার আসল সুখটা কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে। তো সেই জিনিসটা হারিয়ে যাচ্ছে। যেমন আমি আমার পার্সোনাল লাইফ দিয়ে যদি বলি যে আমি যেমন ওকেও বলি সব সময় যে আমার ভুল হতে পারে বা তোমার ভুল হতে পারে, আমরা দুজন হয়তো আউটিং এ গেলাম, একসঙ্গে ঘুরতে গেলাম, তখন হয়তো বা সবার আড়ালে দুজন দুজনকে বোঝালাম যে আমার কি ভুল হয়েছে তুমি আমাকে বলো। কমিউনিকেশন, যেটা এখন এই কমিউনিকেশনের জায়গাটা খুব ভালো একটা পয়েন্টে তাহলে আসলাম আমরা। হ্যাঁ, কমিউনিকেশন বিল্ড আপ। কারণ আমরা যখন এভাবে ফোন নিয়ে বিজি থেকে দেখা যাচ্ছে এই যে আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে বিজি হয়ে যাচ্ছি, সামনে বসে ছবি তুলছি, এই করছি, কিন্তু আমি কিন্তু একটা ভার্চুয়াল একটা গ্রুপ অফ পিপল উই আর ট্রাইং টু গেট ইন টাচ উইথ, যারা আমাদের সামনে নেই, যারা আমাদের সাথে সরাসরি তাদের মতামত দিতে পারছে না, কিন্তু আমরা তাদেরকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে যেটা করছি, আমার সামনের যে মানুষটা বসা তার সাথে কোনো কমিউনিকেশন হচ্ছে না। দিন দিন কমিউনিকেশন বাড়ার থেকে এটা হ্রাস পাচ্ছে, যেখানে কথা বলা দরকার সেটাও হচ্ছে না। হ্যাঁ, তো দেখা গেল যে একটা ঝগড়া বা একটা কোনো কারণে আর্গুমেন্ট, সেটা ঠিক করতে হয়তো বাইরে যাওয়া হয়েছে কোনো কারণে, দেখা যাচ্ছে যে কারণে যাওয়া হচ্ছে সেখানে গিয়ে ফোন আউট, তাহলে কমিউনিকেশন সেদিন যেদিন সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল সেদিনও হলো না। So Munir Haider is on the line. Munir Haider, do you like to add anything to that? যে এই যে একটা সুন্দর পয়েন্ট, আমি আমার যে থট গুলো আমি শেয়ার করে ফেলছি, তো আমার এক্সট্রা কিছু অ্যাড করার মতো নাই। Okay. So thank you Munir Haider. So I'd like to take leave of you and let you go as well. Thanks for holding the line for so long. আমি শিলার সাথে কন্টিনিউ করছি তাহলে। No problem at all. Thank you very much. And don't forget my piece of cake, please. Yeah? Okay, sure. Once you send it to me, I'll definitely have that. Thank you. Okay, take care. Good night. Okay, Sheila. So you made a very good point. আমার যেটা আমরা এতক্ষণে কনভারসেশনে কম্পিটিশনের কথা শুনেছি, মানুষের বিজি লাইফ স্কেজুলের কথা শুনেছি, আমি যেটা বলছিলাম উই আর সো বিজি অ্যাবাউট একটা দুটো জিনিস আপনার পয়েন্টে, একটা হচ্ছে কমিউনিকেশন, ল্যাক অফ কমিউনিকেশন উইচ ইজ ডিউ টু ডিফারেন্ট রিজনস। একটা হচ্ছে এই যে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আমরা বাইরের ব্যাপারটা নিয়ে, যে বাইরে যেসব মানুষকে দেখছি না, যারা হয়তো আমাদের জীবনেই নেই, কারণ এটার একটা সমস্যা আমি মনে করি সেই ফর এক্সাম্পল ভার্চুয়াল, এক্স্যাক্টলি। কারণ দেখা যাচ্ছে আমার ফ্রেন্ড লিস্টে হয়তো 3,500 মানুষ আছে, কথা আমি অনেক সময় ভাবছি ও আমার তো অনেক বন্ধু, হ্যাঁ, কিন্তু আসলে কোনো বন্ধুই কিন্তু কয়জন এখানে সত্যিকারের বন্ধু। আর হয়তো এমন কেউ আছে যারা আমার আসল জীবনে বন্ধু, তারা এখানে কানেক্টেড, ওকে বলতে পারি যে তারা আমার বন্ধু, কিন্তু যাদেরকে কোনোদিন দেখছিই না, মানে ফ্রেন্ডের পর ফ্রেন্ড অ্যাড করে যাচ্ছি। মাঝখানে একটা ইন্টারেস্টিং আমি একটু শেয়ার করি, নাজবুল হুদা নাজ আমাকে প্রশ্ন করেছেন, এরশাদ ভাই আমাকে আনফ্রেন্ড করেছেন কেন? নাজবুল হুদা নাজ একবারে সবার সামনে প্রশ্নটা করলেন, আমরা এটা নিয়ে পরে ডিসকাস করবো ডেফিনেটলি। তো যাই হোক, তো নাজবুল হুদা নাজ, বন্ধুত্ব সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকুক কি না থাকুক সেটা আসল না, আসল জীবনে বন্ধুত্বটাই বেশি মূল্যবান, সেটার ব্যবস্থা করা হবে ইনশাল্লাহ। তো হ্যাঁ শিলা প্লিজ। না, আসলে ওই জায়গাটার দিকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। আমি যেটা বলছিলাম যে অনেক সময় আমি অনেক কাউন্সিলিং প্রোগ্রামেও যখন যাই, তো তখন আমি বিশেষ করে আমি বলি যে সবসময় আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক এডিটেড ছবি দিচ্ছি, আমরা অনেক পিক দিচ্ছি। একটা মানুষ তোমার ছবি দেখে সেখানে রিঅ্যাক্ট করতেই পারে, তোমাকে প্রপোজ করতে পারে, কিন্তু ইটস নট রিয়েল লাইফ, এটা তোমার বাস্তব জীবন না। যে মানুষটা তোমাকে বাস্তবে তোমার পাশে আছে, তোমার হাসি দুঃখকে শেয়ার করছে, তোমার
সবকিছুকে সে জানছে, সেটাই হচ্ছে রিয়েল লাইফ। এক্স্যাক্টলি। তো তোমার এবং এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি সেখানে কিছুটা মনোযোগ দাও, সেখানে কিছুটা সময় দাও। কারণ আমাদের এখন যেটা বলা হয় যে আমাদের কেন ইউজ করবো না, অবশ্যই করবো, কিন্তু আমাদের অ্যাটেনশন অনেক বেশি ফ্র্যাগমেন্টেড বিকজ অফ দিস থিংস। কারণ আমি কিছুক্ষণ পরপরই মানে আমাদের মনে হয় যে প্রতি কয়েক মিনিট বা সেকেন্ড পরপরই ফোনের দিকে হাত চলে যায়। আচ্ছা ফোনে একটু দেখি ফোনে কি হচ্ছে। তো যাই হোক, আপনার পাশে এই যে কাছে যে থাকা মানুষদের তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কথা বলছিলেন, তো আমাকে একটু আপনার পাশে বসা যে মানুষটা তার দিকে তাকিয়ে আমাকে একটু জানান যে ওনার চেহারার অবস্থা কিরকম। কারণ ওনার একটা নালিশ পড়লাম তো একটু আগে, তো ওনার অবস্থা কি দেখি আপনি চেহারা পরে বুঝতে পারেন কিনা। এখন হাসছে, আচ্ছা সে হাসছে, হ্যাঁ, এবং সে আমাকে ইন্সপায়ার করছে যে কল দাও তুমি। হ্যাঁ, আর আমি হচ্ছে আজকে যখন হ্যাপি বার্থডে আপনাকে উইশ করলাম, ওর ফোন থেকে আমি উইশ করেছিলাম। থ্যাংক ইউ শিলা, থ্যাংক ইউ। তখন ও বলছে আজকে সাথে বার্থডে, তো তখন আর কি মানে হ্যাঁ, তো এগুলো কত বড় পাওয়া। হ্যাঁ, কোথায় আমি যেমন আই নেভার নো ইউ বিফোর এন্ড ইভেন নাজমুল, বাট নাও উই আর গেটিং কানেক্টেড। এভাবে কথা হচ্ছে বাংলাদেশের ঢাকার একটা প্রান্তে, আমি এখন একটা জায়গায়। তা তো মনে হচ্ছে যে আমরা অনেক বছর ধরে চিনি। এই যে মানুষের এই যে রিলেশনটা এভাবে বিল্ড আপ হওয়াটা, কারণ আজকে যদি ওই যে ফ্রেন্ডশিপের কথাটা বললো না নাজমুল হাসান নাজ, যেটা বললেন, আমার ওখানে দেখা গেল আমার ফেসবুকে বা কোথাও হয়তো আমরা মেসেজ করছি বা চ্যাট করছি, কিন্তু এই যে একটা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে তার অনুভূতিটা বোঝা, এই যে একজন মানুষ হাসছেন, নাজমুল হুদা পিছনে বসে হাসছেন, আমি হাসছি, তো এই যে প্রাণবন্ত একটা আদান প্রদান ভাবের, সেটা অনেক বেশি মূল্যবান। ভেরি ভেরি নাইস অফ ইউ শিলা। আমরা হ্যাঁ প্লিজ প্লিজ। অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে ভেরি রিসেন্ট উই ম্যারি, আমরা ম্যারি হচ্ছে জানুয়ারিতে। তো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ, নাও উই আর 4 months হচ্ছে। ওকে, so as we call it still in the honeymoon stage, এটা বলা হয় যে একটা হানিমুন ফেজ। তো I hope you guys work the same way. না, হানিমুন করা হয়নি, কিন্তু হানিমুন ফেজটা যেটা বলা হয় না যে প্রথম 6 মাস 1 বছর একটা সময় থাকে সবার মধ্যে। হ্যাঁ, সেটাই। আমরা আসলে ওই স্টেটে আছি, কিন্তু ওর আমার সম্পর্কটা একেবারেই ডিফারেন্ট। মানে সব সময় যেমন আছে যে আজকাল আমরা যেটা দেখি, যেটা নিয়ে ছেলে মেয়ের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব থাকে, যে এর ফেসবুক ও চালাতে পারবে না, ও ফেসবুক এ চালাতে পারবে না, বাট ও খুবই এইসব ক্ষেত্রে খুবই স্বচ্ছ। হ্যাঁ, ওকে, নাজমুলকে এটা মাস্ট, নাজমুলকে মনে রাখতে হবে পাসওয়ার্ড যাতে চেঞ্জ না করে আগামী 10 বছর। হ্যাঁ, সেটা আমি সবসময় বলি, যেমন ও আর আমি, আমার কথা হচ্ছে যে এই জিনিসটা হচ্ছে একটা স্বচ্ছতার একটা বিষয় থাকে, একটা ট্রাস্টের বিষয় থাকে। যেমন আমি ওকে সবসময় বলি, আমার চারপাশে তো আরো 10টা ছেলে ছিল, তাই না? তো তোমার আমার পিকটা কেন হইলো? এটা তো এটা কি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ? ওয়াজ ইট অ্যান অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ অর ইট ওয়াজ মোর লাইক ইউ নো ইচ আদার বিফোর দ্যান ইউ অ্যারেঞ্জড ইট? আমাকে হ্যাঁ, ও আগে আমাকে দেখে, তারপর প্রপোজ করে, তারপরে সরাসরি আমার বাসায় আসে আব্বুর কাছে। নাইস। দেন মানে ফার্স্টে কোনো আমাদের মধ্যে লাভ ছিল না, মানে বিয়ের পরে পছন্দ ছিল। আফটার ম্যারেজ, হ্যাঁ, মানে ও হচ্ছে আমাকে যে চিনতো আমি জানতাম না। সে ফার্স্ট দিন আমার সাথে খুব দুষ্টুমি করেছিল। আমি এখন অন ইয়ারে বলছি যে সে হচ্ছে ফার্স্ট দিন সে তো ব্যাক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। তো যাই হোক, সে ফার্স্ট দিন আমার সাথে মিট করে নাই আমি যখন ক্যাম্পাসে যাই। হ্যাঁ, তো তারপর আফটার 1 month ওর সাথে আমার হচ্ছে কমিউনিকেশন হয়। দেন আমি জানতে পারি যে এরকম একজন ব্যক্তি আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে এবং পছন্দ করে। ওকে, কোয়াইট আ লাভ স্টোরি। তাহলে এটা হচ্ছে 2019 আ লাভ স্টোরি, তাই? ওকে। এবং সে আমাকে সরাসরি বলে যে আমি প্রেম করতে পারবো না, আই ওয়ান্ট টু ম্যারি ইউ। তো দেন হচ্ছে আমার মানে বাবার কাছে আসে। তো দেন আর কি অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে আমাদের ম্যারিটা সম্পন্ন হয় আর কি। আচ্ছা, মানে ভেরি সাডেনলি, আসলে আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কি হচ্ছে।
না আসলে অনেক সময় যে তো প্রস্তুতি ছাড়াই, যাই হোক, বাট এটা বিয়ের পরেই ভালোবাসাটা এখন সেটার একটা, আমি বলবো যে এটা আমরা আশা করব যেটা অনেক বছর থাকুক, অ্যান্ড সিন্স বোথ অফ ইউ আর কোয়াইট অ্যাওয়্যার অফ দ্য রিজনস অ্যান্ড স্পেশালি ওয়ান্স হোয়াট ইউ মেনশন কমিউনিকেশন, টু বি অনেস্ট আই থিঙ্ক ইন এনি রিলেশন, শুধু বিবাহের ক্ষেত্রে না, সব ক্ষেত্রেই যে কোনো ধরনের obviously all kind of relationship. হ্যাঁ যে কোনো ভুল বোঝাবুঝিকে ঠিক করার একটাই উপায় হচ্ছে দুটো মানুষ ডিসএগ্রিমেন্ট করলেও সেই কারণগুলো নিয়ে চিন্তা করা এবং কেন হচ্ছে, কাকে শুধরানো দরকার, এবং এভরিওয়ান হ্যাজ টু মিট ইন দ্য মিডল পয়েন্ট, যে আমারটা থাকবে তোমারটা থাকবে না, বা এরকম এখান থেকে কিন্তু সমস্যাটা ক্রিয়েট হয়, Yes, হয়তো যে ইগো নিয়ে যে সমস্যাটা হয়, যে আমি যেটা ভাবছি সেটাই সঠিক। আমি ছোটবেলা থেকে, হ্যাঁ জি ভাইয়া, আমি আসলে আমি অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস এখানে করি, যে আমি ছোটবেলা থেকে একটা জিনিস আমি খুবই লালন করি, সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই if you want to be happy, you want to learn how to compromise. এক্স্যাক্টলি। তো লাইফে কম্প্রোমাইজ করাটাও লার্ন করতে শিখতে হবে যদি আমরা হ্যাপি হতে চাই। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি আমার মনে হয় দুজনের জন্য, উইচ আই কেম অ্যাক্রস, আমার খুব ফেভারিট একজন ফিলোসফার অ্যালান ডে বটন। তো ওনার একটা কথা যে আমরা আসলে এখন একটা জিনিস করি কি, যে একটা সময় যখন অনেক আগের কথা বলছি, অ্যানথ্রোপোলজিক্যালি সে ইফ ইউ গো ব্যাক লাইক ইভেন হান্ড্রেডস ইয়ার্স ব্যাক, তখন দেখা যেত যে মানুষজন তাদের সুখের জন্য দেখা যেত কমিউনালি মানুষ যখন বাস করতো একটা গ্রামে গঞ্জে, এমনকি যারা গ্রামে বড় হয়েছেন তারাও জানবেন, তখন দেখা যেত পাশের বাড়ির একজন প্রতিবেশীর সাথে দেখা যেত সন্ধ্যাবেলায় বসে, হাজব্যান্ডটা বাইরে যেত, গিয়ে চায়ের দোকানে, হয়তো গ্রামের কথা বলছি, বসে একটা আড্ডা দিতে একটা সময় যেত। সকালবেলায় আবার কাজে যাওয়ার সময় গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে সেখানের সাথে মানুষের সাথে একটা জিনিস শেয়ার করতো, বাসায় আসার পরে ওয়াইফের সাথে খেতে খেতে বসে একটা জিনিস শেয়ার করতো। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে মানুষের সাধারণত পুরো পৃথিবীব্যাপী যেটা নাকি একটা সমস্যা, যে আমরা একজন মানুষের কাছে সব আশা করি, একজন মানুষকে চাই সেই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হবে, একজন মানুষকে চাই, যদিও সেটা হওয়া উচিত পার্টনারের ক্ষেত্রে, আবার সেই আমি হয়তো ফুটবল খেলা দেখতে পছন্দ করি, সে আমার ফুটবল খেলার দেখা সঙ্গীও হবে, সে আমার ওয়াইফও হবে, সে আমার বাচ্চার মাও হবে, আবার সে আমার ঘর সংসার দেখে রাখার মানুষও হবে, আবার হাজব্যান্ডের প্রতিও এরকম সবগুলো। যেমন একটা মেয়ের যেমন বেস্ট ফ্রেন্ড থাকতেই পারে, যে তার আরেকটা মেয়ে তার সাথে বেস্ট ফ্রেন্ড, যার সাথে সে ছোটবেলা থেকে অনেক কিছু শেয়ার করে আসছে, এখন মনে হচ্ছে না তোমাকে সেই বেস্ট ফ্রেন্ডটা হতে হবে। আবার আমি দেখা যাচ্ছে আমি শপিং করতে পছন্দ করি, মেয়েটা ভাবছে যে আমার শপিং, ছেলেটা হয়তো শপিংয়ের প্রতি তার এরকম আগ্রহ নেই, সেই দিকে তার এখন ফুটবল খেলা বা ক্রিকেট খেলা টেলিভিশনে চলছে, এখন মেয়ে বলছে না আমার এখন শপিংয়ের সময়, তোমার আমার সাথে আজকে শপিংয়ে যেতে হবে, ছেলে বলছে আমার তো ক্রিকেট দেখার সময়। তো এই যে দ্বন্দ্বগুলো, আমরা একটা মানুষের মাঝখানে সব কিছু খুঁজি এখন, মানে একটা মানুষের উপর অনেক বেশি প্রেশার হয়ে যায়। তো আমরা মাঝে মাঝে এই প্রেশারটা যদি একটু লেস করে আনি এক একজনের উপরে, আচ্ছা তুমি ক্রিকেট খেলা দেখবে, ঠিক আছে তুমি দেন শিলা ইউ ক্যান কল ওয়ান অফ ইউর বেস্ট ফ্রেন্ডস, যে আচ্ছা চলো সেই ফর এক্সাম্পল শেলি ওর মলি যাকে, যে চলো আজকে আমি শপিংয়ে বেরোচ্ছি, তুমি কি যাবা নাকি, আই মিন ইফ নাজমুল ইজ ওকে উইথ দ্যাট, দেন ইফ ইউ ক্যান ডু দ্যাট, দুজনেরই কিন্তু এই প্রেশারটা কমে গেল, মেন্টাল ইস্যুটার নাই, ইউ ক্যান এনজয় দ্যাট। I think that's a good thing what Alan de Botton mentioned. আমাদের একজন কলার আছে, আমি একটু কুইকলি নিয়ে নিই, তাকে অ্যাড করি আমাদের সাথে। হ্যালো হ্যালো, কে বলছেন? আরে এরশাদ ভাই, আপনি কেমন আছেন? ভালো আছি। Who's calling? I think you're from London or England. Who's calling? I'm from London based. Yes, you're right. I'm from London. এবং আমি বলছি সাদিক first get. Okay, Sadek, would you hold the line? I have one caller. I'll just finish with it, then I'll get back to you. Carry on, yeah. I'm holding the line. Thank you. Okay, sorry. So Sheila, you were adding something. Sorry, I interrupted you. Please carry on. I'm enjoying the conversation today. Trust me, you are adding a lot of value to it. Please go on. Our especially newly married couple. যেমন এখানটাতে আমি অ্যাড করে আপনার সাথে, নাজ আমাকে যেমন বলে, যেমন সেদিন আমি যখন আমার যেতে হলো, মাঝে মধ্যে সে আমাকে বলে যে তোমার একটা গন্ডি আছে, যেখানে তোমার নিজস্ব কিছু টাইম দেওয়া উচিত, বা তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল যারাও তোমাকে চায় এক্সপেক্ট করে, তো সেখানে হয়তো বা আমার প্রেজেন্ট থাকাটা দরকার নাই, সেখানে হয়তো বা আমার দরকার নেই, সেটা তোমার গন্ডি। তো সেই জায়গাটা কিন্তু সে বোঝে যে সেই গন্ডিটা হচ্ছে আমার। Exactly. It's about giving space to each other. গন্ডিটা যদি সে বোঝাটা থাকে, তাহলে হ্যাঁ যে সে আমাকে স্পেস দিল, যে তুমি তোমার এই গন্ডিটাতে তুমি টাইম স্পেন্ড করো, বা তোমার এই বান্ধবীর সাথে তুমি কিছু তুমি স্পেন্ড করো, তার সাথে একটা জায়গায় ঘুরতে যাওয়া,
কারণ আমরা আমাদের ওই গন্ডিটা কিন্তু একটা ডিফারেন্ট গন্ডি, যে আমার ফ্রেন্ড গন্ডি। যেমন নাজেরও একটা গন্ডি থাকতে পারে যে তার ফ্রেন্ড ডেফিনেটলি সেখানে তাদের সাথে একটু কফি খাওয়া বা একটু চা খাওয়া, হ্যাঁ তাই না? সেখানেও তার একটা আলাদা জগৎ, সেখানে বা আমি হয়তো বা এন্ট্রি করতে পারবো না। তো হয়তো পারবেন পরবর্তীতে, কিন্তু যেটা এটা একটা সময় লাগবে তাকে, তারা যদি মনে করে যে এন্ড ইফ ইউ ফাইন্ড দ্যাট ওকে, এটা আমি এই গন্ডিতে সংযুক্ত হতে পারছি, আমি কমফোর্টেবল। এমনিতে আমি আরো মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা দুজন কোনো কাজ করলে একসাথে যাই, কোনো মিটিং এ গেলাম একসাথে যাই, যেখানে আমি মনে করি বা না যদি মনে করে আমার থেকে কোনো একটা সাজেশন দেওয়ার, আমি সাজেশন যদি দেওয়া বা কোনো মিটিং হোল্ড করা, আর সেক্ষেত্রে সে সবসময় আমাকে বলে যে ম্যাডাম আপনি আসেন না। সেক্ষেত্রে আমরা দুজন একসাথে আমরা করি, যেমন আমরা পয়লা বৈশাখেও আমরা দুজন একটা মিটিং হোল্ড করব, আমাদের দুজনের আমরা মিউচুয়াল রেসপেক্টের কথা বলছিলাম। তো কিছু ড্রিম আছে, তো দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের মাঝে অনেক মিউচুয়াল রেসপেক্ট, একেবারে ম্যাডাম। তো ডু ইউ কল হিম স্যার অ্যাজ ওয়েল, যে স্যার চলেন আমার সাথে? আমি বলি সে ওটা খুব একটা বেশি লাইক করে না, বলে যে না না আমাকে স্যার বলবেন না। আচ্ছা, ওকে ওকে, ভালো না। তাহলে যাই হোক, মিউচুয়াল রেসপেক্টটা যেভাবে বজায় থাকে, এটা ব্যাপার। আসলে হয়েছে কি, যেমন আমি ছোটবেলা থেকে আমি বাংলাদেশ বেতারে আবৃত্তি করতাম, তারপর আবৃত্তিতে জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছি, এবং এফএম বাংলাতে এবং বিটিভির কিছু প্রোগ্রাম প্রেজেন্টিং এও ছিলাম। এখন মাঝে মধ্যে হবিতে করছি এগুলো, কিছুই নাচ দিয়ে রাখি জানতো না। ওকে, সো হি মাইট বি গেটিং টু বি আ বিগেস্ট ফ্যান অফ ইয়ার্স অ্যাজ ওয়েল এট দ্য সেম টাইম। সেদিন সে আমার, আমি একটু কুইকলি সাদেককে আমাদের কনভারসেশন অ্যাড করে নিই। হ্যালো সাদেক। হ্যাঁ শুনছি, প্লিজ অ্যাড ইউর কমেন্টস আর আপনার কলের, কারণ ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট কলার অন মাই শো, আপনি ফার্স্ট টাইম কল করেছেন, সেজন্য থ্যাঙ্কস আ লট। কেমন আছেন? আমাদের সাথে শিলা আছেন বাংলাদেশ থেকে, আর আপনার কলটা অ্যাড করি। উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট, ডু ইউ ওয়ান্ট টু do you want to add some comments on the conversation that we are having at the moment, যে আমরা যে কথাটা বলছি সেটার সাথে কিছু যোগ করতে চান, অথবা আপনার কোনো মতামত, or if there's anything else other than that you want to talk about, please go on. Thanks for giving me a chance, but firstly I want to include about the relationship that you mentioned, and she was talking about that fact that which is going on currently based on the divorce matter. So সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক বেশি ওয়েস্টার্ন স্টাইল ফলো করছি, রাইট? তো আমাদের বাংলাদেশের যে পরিবেশ এবং ওয়েস্টার্ন পরিবেশ দুটো কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, এবং আমাদের এটা হচ্ছে যে আপনি আপনার মাইন্ড থেকে কতটুকু বেশি ভাবতে পারেন। আমরা যখন বলছি আমরা ওয়েস্টার্ন স্টাইল ফলো করছি, হ্যাঁ, পার্টিকুলারলি কোন ব্যাপারটা আপনার মনে হচ্ছে আমরা বেশি ফলো করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি? আমরা এই ব্যাপারটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি প্রথমত, হ্যালো হ্যালো, আপনার কথা কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না আমরা। হ্যালো, আমরা মনে হয় কলারকে হারিয়ে ফেললাম। আচ্ছা দেখি আবার। হ্যালো হ্যালো, ওকে, নো প্রবলেম। তো আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে ওয়েস্টার্ন দেশগুলো বা পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে ফলো করছি আমরা, তো পাশ্চাত্যের কোন ব্যাপারটাকে আমরা ফলো করছি, এই দেশগুলো থেকে এমন কি নিচ্ছি যেটার জন্য আমাদের ডিভোর্স রেট সরাসরি ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যাচ্ছে? আমরা পাশ্চাত্যের দেশগুলোর অনেক পজিটিভ সাইড আছে, অনেকগুলো পজিটিভ সাইড আছে যেগুলো আমরা ফলো করলে আমরা কখনো আমরা জাতি হিসেবে আমরা কখনো লেট ডাউন হব না। আমরা ওয়ার্ল্ডের কাছে নিজেদেরকে আমরা আরো বেশি আমরা ওয়াইডলি আমরা নিজেদেরকে আরো প্রডিউস করতে পারবো। কিন্তু যে ফ্যাক্ট গুলো কাজ করে সেগুলো হচ্ছে যে ধরেন যে ফিজিক্যাল ম্যাটার থাকে, তারপরে কথা বলার একটা ভঙ্গিমা থাকে, সেটা হচ্ছে আমরা বাঙালি মেয়েরা যারা, আমরা ছেলেরা যারা, আপনি একটু ফলো করবেন, আমরা
those are studying in the English medium currently in Bangladesh. আচ্ছা, I'm just talking about যে আমাদের যে বাংলা সোসাইটি তাদেরকে একটু ফলো করে, তারা কিন্তু বাংলা ভাষাটা সম্পর্কেও কতটুকু ভালো ধারণা রাখে না যে কিভাবে বলতে হয়, রাইট? এখানে হচ্ছে যে অ্যাট্রাকশন, আমি মনে করি যে এভরিথিং ইজ অ্যাট্রাকশন অ্যান্ড বেসিক্যালি বিহাইন্ড দ্যাট ইজ রিলেটিং অ্যাবাউট দ্য মানি টু। কিন্তু আপনি দেখ যে আপনি যদি আমি যদি আমার বাবা মার কথা বলি বা আমার পিছনের আমার পরিবারের মানুষদের কথা বলি, তাহলে আমি সেই ক্ষেত্রে বলবো যে তাদের ভালোবাসাটা কেমন ছিল আর আমাদের ভালোবাসাটা কেমন, আর ইন ফিউচারে যে ভালোবাসাটা হতে যাচ্ছে বা সেটাই বা কেমন হবে। কিন্তু আমি একটা জিনিস আমি আপনার কাছ থেকে বারবার জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডকে আমরা ফলো করছি বললেন, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের কি জিনিসটা আপনার মনে হয় যে পার্টিকুলার কোন জিনিসটা ফলো করছি যেটাতে আমাদের রিলেশন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মানে সেটা একটু যদি একদম স্ট্রেইট ওয়ে স্পট অন ওটা যদি একটু বলতেন। কারণ ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডকে ফলো করাটা যেমন অনেক ভালো জিনিস আছে বললেন, তাহলে এমন নিশ্চয়ই একটা কিছু আমরা যদি জানতে পারতাম বা আমরা কি ভাবছি যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের এমন কি ব্যাপার আছে যেটা ক্ষতি করে আমাদের জন্য, যেটার জন্য আজকে আমাদের রিলেশন ক্ষতিগ্রস্ত। তো আপনার সরাসরি যদি ওই জায়গাটায় পিন পয়েন্ট করেন যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের কোন জিনিসটা আপনার মনে হয় যে আমরা ফলো করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নটা অনেক মানে এটা ভালো কোশ্চেন, বাট হয়েছে কি ব্যাপারটা যে আমার উত্তরগুলো এখনো ওইরকম ভাবে গুছানো নাই। কিন্তু আমি যেটা পয়েন্ট আউট করি সেটা হচ্ছে যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যে ব্যাপারটা আমরা ফলো, সেটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের যে সংস্কৃতি। হ্যাঁ, আপনি একটু যদি দেখেন আমার টপিক, আমি যে প্রসঙ্গে কথা বলছি এই প্রসঙ্গটা অ্যাবসলিউটলি যে হয় ওইটার সাথে ভেরি ক্লোজলি কানেক্টেড নাও হতে পারে, কিন্তু কালচারালি এই ব্যাপারটা অনেক বড় এফেক্ট করে, মানে এটা লং টার্ম ওয়াইজ। সেটা হচ্ছে যে আপনি দেখুন আমাদের বাংলাদেশে যতগুলো সংস্কৃতি আছে আমরা সেই সম্পর্কে কতটুকু আমরা জানি, আমরা সেই সংস্কৃতিগুলো থেকে যদি সরে যাই। আপনি যখন বলছেন যতগুলো সংস্কৃতি আছে, আপনি এটা বলতে কিভাবে বুঝাচ্ছেন? কারণ নর্মালি বাংলাদেশের তো নিজস্ব একটা সাংস্কৃতিক আবহ, কিন্তু আমরা যখন বলি অনেকগুলো সংস্কৃতি, এটা বলতে আপনি কি পার্টিকুলার কিভাবে বুঝাচ্ছেন, এটা যদি একটু ক্ল্যারিফাই করতেন। মানে অনেকগুলো সংস্কৃতি বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে বিভক্তিটা, যেটা হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশের কথার কথা যে পহেলা বৈশাখ একটা ব্যাপার আছে, তারপরে আমাদের বাংলাদেশে যে স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা ব্যাপার আছে, এটা আমি একটা সংস্কৃতির মধ্যেই দেখছি। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পহেলা বৈশাখ এটা তো অনেকগুলোর মধ্যে পড়ে না, এটা তো সামগ্রিকভাবে সব বাঙালিরই উৎসব, আর স্বাধীনতা যুদ্ধ তো ডেফিনেটলি সব বাংলাদেশিদেরই একটা অর্জন, এটা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে। হ্যাঁ, সেটাই আমি বলছি আপনাকে যে যেহেতু এটা সমগ্র জাতির একটা অর্জন, সেই অর্জন থেকে কিন্তু আমরা কিন্তু এই ব্যাপারটাকে খুব ভালো করে ফোকাস করছি না, অথবা যে আপনি জাস্ট দেখেন আমি যদি এখানে থাকি, আমি যদি এই দেশে থাকতেছি, এখন আমি এই দেশের সিস্টেমটা যদি আমি দেখি, তারা দেখেন তাদের হিস্টোরি বিলং করে, তারা যা ইচ্ছা করতেছে এবং তাদের যেই পূর্বপুরুষের যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু তারা ধরে রাখছে। তো বাংলাদেশ সংস্কৃতি ততদিন মানে ওইরকম ভাবে আপনার এগিয়ে যাবে এবং শক্ত হাতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত আপনি সেই ইতিহাসটাকে ফলো করে যাবেন। হ্যাঁ, আমাদের খারাপ আছে ভালো আছে, কোন দেশে না থাকে, সব দেশেই থাকে, কিন্তু এই খারাপ অংশগুলো সেগুলোকে আমরা যদি সরিয়ে যদি ভালো অংশের দিকে শুধু যেতে পারি, এগোতে পারি, তাহলে আমি মনে করি যে আমাদের সংস্কৃতিটা শক্ত করে ধরে রাখা যাবে। তাহলে আপনার এখান থেকে আলাপ থেকে মনে হয় একটা জায়গায় পৌঁছতে পারছি আমরা, যেটা ওই যে পাশ্চাত্যের যে ব্যাপারটা আমি বারবার প্রশ্ন করছিলাম, যে আমাদের প্রত্যেকটা সংস্কৃতির পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আসলে তাদের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকের একটা অভিজ্ঞতার দিক থেকে, সাংস্কৃতিক চর্চার দিক থেকে প্রত্যেকের ডিফারেন্ট প্র্যাকটিস আছে, তাদের রীতিনীতি ডিফারেন্ট। তো আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন আমাদের নিজস্ব রীতিনীতির বাইরে গিয়েও আমরা এমন কিছু করছি যেটা অন্য কালচার বা অন্য সংস্কৃতির তাদের যে রীতিনীতি, তাদের যে আচার আচরণ, সেটাকে নিজের করার চেষ্টা করছি আর্টিফিশিয়ালি, অনেকটা কৃত্রিমভাবে। ওকে, আমি দেখি একটু শিলা কি বলেন এই ব্যাপারে, আমি তাকে একটু অ্যাড করি এই কনভারসেশনে। আমি একটা জিনিস মনে করি কি, যে আপনি যেখানে যেই দেশেই মানে যান, আপনি স্টাবলিশ হতে পারেন, আপনি একটা গুড স্টুডেন্ট হতে পারেন, অন্য কোনো দেশে কোনো
স্পন্সর পেতে পারেন যে কোনো ভাবে, যে কোনো সাইট থেকে। আপনাকে অন্য কোনো দেশ আপনাকে অফার করে নিয়েও যেতে পারে। তো এটা আপনার মেধার বিকাশের কারণে। তো মেধার বিকাশের যে ব্যাপারগুলো দেখেন, আমাদের বাংলাদেশে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না। এখানে কিন্তু এই মেধার বিকাশের প্রায়োরিটি গুলো কিন্তু এই দেশেই বেশিরভাগ প্রায়োরিটি পাচ্ছে। কেন 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 পাচ্ছে? এটা কিন্তু আমাদের একটা সংস্কৃতির পার্ট। আপনি যদি আদার ওয়ে রাউন্ড আপনি থিঙ্ক করে যদি দেখেন, আপনি হয়তো বা মিলাইতে পারবেন ব্যাপারগুলো, যে তারাও কিন্তু ওই সিচুয়েশন থেকে বিলং করে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমরা শুধুমাত্র তাদের দেখানো যে একটা আর্টিফিশিয়াল, আপনি যেটা মেনশন করলেন, আর্টিফিশিয়াল যে একটা এফেক্ট, সেটাই কিন্তু আমাদের মধ্যে পড়ছে। আমরা সেটাই ফলো করার চেষ্টা করছি। আমাদের নিজেদের যে অ্যাটিটিউড, সেইটা কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলতেছি। আপনি যেখানেই যান, আপনি যেখানে যাই কিছু করেন না কেন, আমার পার্সপেক্টিভ থেকে আমি মনে করি যে আপনি সবকিছু বিসর্জন দিলেও আপনি অ্যাটিটিউড বিসর্জন দেওয়াটা ঠিক না। স্বকীয়তা, যে স্বাতন্ত্র্য বোধ। এক্স্যাক্টলি, বাট ইন গুড ওয়ে। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট দ্য নেগেটিভ ওয়ে। আমরা সাধারণত অল্পতেই হাইপার হই বাংলাদেশিরা। এটার অনেক রিজন থাকে। কারণ এই যে ওয়ান অফ দ্য রিজন, এই যে ডিভোর্স কেন হচ্ছে, ফ্যামিলি থেকে প্রেশারটা আসে, সেটার কারণে একটা থাকে, অফিসের রিজন থাকে, অনেক রিজন থাকে, অনেক জায়গায় অনেক রিজন, তো রিলেশনের রিজন থাকে। সব মিলিয়ে আমি এটা বলছি যে আমাদের, দেখুন আপনি যে আমাদের যে বাংলাদেশের যে প্রতিটার যে প্রোগ্রামের কথা আমি মেনশন করছিলাম, হ্যাঁ, এই প্রোগ্রাম গুলাতে যে আমাদের এখন যে আপনি একটা মানুষকে জিজ্ঞেস করেন, জানতে চান, কেউ একটু ভালোভাবে উত্তর দিতে পারবে না। ইভেন ইনক্লুডিং আমি আমার নিজেকে ইনক্লুড করছি যে আমিও হয়তো বা অনেক কিছু অ্যান্সার করতে পারবো না। কেন পারবো না? কারণ হচ্ছে যে আমাদের কি ধরনের প্রোগ্রামের কথা বলছেন আর কি ধরনের প্রশ্ন বা আনসারের কথা বলছি আমরা এখানে? আমি বলছি যে আমাদের যে বাংলাদেশের আমাদের যে সোসাইটির যে পরিচিতি, সেই পরিচিতির অ্যান্সারের কথা বলছি। ওকে, হ্যাঁ, ইতিহাস বা সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক, হ্যাঁ, যে কোনো বিষয়। এটা আমি নিজেও খেয়াল করেছি যে বইমেলায় গেলে আজকাল অনেক কিছু জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনার এই বইটা কেন ভালো লাগলো, আপনার প্রিয় লেখককে। দেখা যায় মানুষ হয়তো অধিকাংশ সময় মনে হয় যে ওখানে এক ধরনের উৎসবের আয়োজনেই তারা যোগ দিতে যান। আসলে বই প্রেমী কতজন আছে সেটাই আমি এই ব্যাপারে সন্দিহান এখন। যদিও এটা আমার বলার কথা না, আমার সে অধিকারও নেই, কিন্তু তারপরে মাঝে মাঝে এই কমেন্টগুলি শুনলে মনে হয়, দেখি যে আসলে কোনো ফেভারিট রাইটারের নামও আসছে না, কোনো ফেভারিট বইয়ের কথাও আসছে না, সাহিত্য সংস্কৃতির কোনো কথাই হচ্ছে না বইমেলাতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ যাদেরকে হঠাৎ করে ক্যামেরা গিয়ে যখন ধরে টেলিভিশনে, তো এরকম একটা জিনিস দেখা যায়। হ্যাঁ, না, থ্যাংক ইউ সাদেক, অনেকগুলো পয়েন্ট আপনি রেজ করেছেন এখানে। আমি একটু এখানে আমাদের বাংলাদেশের যে কলার, মনে হয় শিলাই আবার অ্যাড হয়েছেন। হ্যালো শিলা, আপনি কি লাইনে? হ্যাঁ, তো একটা জিনিস সাদেক আমাদের লন্ডন থেকে যিনি কল করেছিলেন, ওনার একটা কথা আমি নিজে আসলে ওনাকে হয়তো উত্তরটা পাওয়ার চেষ্টা করছিলাম। উনি অনেক রকম কিছু, আসলে অনেক সময় হয় কি যে চিন্তা এমনভাবে কাজ করে আমাদের ট্রেনস অফ থট, যে অনেকগুলো জিনিসই আসলে একসাথে চলে আসে, অনেক সময় কথা আর্টিকুলেট হয় না। তো উনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন যে পাশ্চাত্যকে ফলো করতে গিয়ে, তাদেরকে অনুসরণ করতে গিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এটাও আমাদের একটা কারণ। এখন অনেক ক্ষেত্রে, যেমন এখানে আবার অন্য একটা কথা চলে আসে, যেমন কিছুদিন আগে আমরা একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম আমি, যেখানে আমরা পর্দা অথবা ভেইল অথবা হিজাব এগুলো নিয়ে আলাপ করেছিলাম, যেখানে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন মানুষের বস্ত্র বা সেটার ফলো। এখন এখানে আমি একটা জিনিস ওনার কাছে বারবার জানতে চাচ্ছিলাম যে পাশ্চাত্যের কোন জিনিসটা আমরা ফলো করে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি রিলেশনের ক্ষেত্রে। আপনার কি ব্যাপারে কোনো ভিউ আছে? আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আসলে আমরা সবসময় পাশ্চাত্যকে দেখে আমরা খারাপ হচ্ছি, তাদের কাজটা আমরা গ্রহণ করছি। এটা আসলে ঠিক না। মানে আমিও কাজ থেকে অনেক সময় কাটানো হয়েছে। খুব কাছ থেকে আমার কিছু ফরেনার ফ্রেন্ড আছে যাদের সাথে আমার কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। একটা সময় আমি ইউএনডিপি তে ছিলাম।
দেন আই ওয়াজ স্টুডেন্ট অবস্থাতে। তো Okay. তখন আমি অনেক কাছ থেকে দেখেছি, তারা আমাকে পার্সোনালি কিছু জিনিস শেয়ার করছিল, যে আমরা অনেক কিছু মুভি টুভি দেখে আমরা মনে করি যে এই লাইফটা এরকম, ওই লাইফটা এরকম। যেমন কিছু মেয়ে বাংলাদেশে এসছে, হুম সেখানে কিছু বাহিরের ছেলে যে হঠাৎ করে তার ঘাড়ে, একদম আমার সামনে একটা ঘাড়ে হাত দিয়ে ছবি তোলার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে, যেটা তো ফরেনার মেয়ে, ড্যাম কেয়ার ভাব। হ্যাঁ, হুম এক্স্যাক্টলি। তখন কিন্তু সেই মেয়েটা এসে নালিশ করে দিল আমার ভার্সিটির টিচারের কাছে। স্বাভাবিক, তখন ইনভেশন টিচার অফ বলছে যে প্রাইভেসি, আসলে তো এটা একটা ব্যাপার। তখন মেয়েটা, হ্যাঁ যে হ্যাঁ, পার্সোনাল তখন মেয়েটা স্পেসের এসে যে আমাকে ইনভেশন, বলছে, এটা একটা দেখো তো তোমরা রেসপেক্টেড বাংলা, জায়গা। যে এটা খুব ভুল একটা হ্যাঁ ধারণা যে ওয়েস্টার্ন কেউ হলে তার হ্যাঁ গায়েও হাত দেওয়া যায়, তাকে পারমিশন ছাড়াই হয়তো হাক করা যায়, যা হ্যাঁ। হ্যাঁ খুব ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ তো এটা একদম আমার মানে আমার চোখের সামনে আমার একটা ট্রেনিং এর কথা আমি বলছিলাম। তখন যেটা হয়েছে, যে মেয়েটা তখন আমার কাছে এসে কাঁদছিল, হুম আর বলছিল যে দেখো, যে তোমাদের যেমন একটা পার্সোনাল রেসপেক্ট আছে, আমাদেরও তো একটা পার্সোনাল রেসপেক্ট আছে। এক্স্যাক্টলি। তো আমরা যেমন বাংলা মুভি যখন দেখি, কি আমি তোমার দেশটাকে জাস্টিফাই করে ফেলি। হ্যাঁ, হয়তো বা কিছু কিছু মুভিতে তোমার দেশের পিকচার গুলা উঠে আসছে, কিন্তু সব মুভি আমরা যার কথা বলছি উনি কোন দেশের? তোমার দেশের রিয়েল ভিউটাকে প্রেজেন্ট করে। হ্যাঁ, উনি হচ্ছে ইংল্যান্ডের। ওকে ওকে। যে মেয়েটা সাথে কাহিনীটা ঘটেছিল, ওই মেয়েটা ইংল্যান্ডের। আচ্ছা। হ্যাঁ, এখন সে ইংল্যান্ডে থাকে। হুম তো আহ, এবং হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম, আমার সাথে 12 জন স্টুডেন্ট এসেছিল, হুম অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির, এবং আমি ছিলাম, আই ওয়াজ দ্য টিম লিডার। আচ্ছা ওয়াও। তো সেই সেই সময়ে, হুম এখন 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 যেটা হয়েছে, যে তখন ওর আমার কান্না করে দিয়েছে, এবং সে কিন্তু সেটা কারোর কাছে এক্সপ্রেস করতে পারছিল না। হুম এবং আমাকে তখন বলছে যে দেখো, আমরাও কিন্তু একটা সেলফ রেসপেক্ট আমাদের আছে। হুম আমিও যখন আমার একটা বয়ফ্রেন্ড থাকে, বা হচ্ছে আমার যখন একটা ফ্রেন্ড থাকে, আমি কিন্তু তাকে সেই স্পেসটা দিচ্ছি, হুম কিন্তু সেই রেসপেক্টটা দিচ্ছি। তার মানে এই না যে আমি একসাথে আমি এতগুলো ফ্রেন্ড আমি ক্যারি করছি, বা এতগুলো, যেমন আমাদের অনেকেই মনে করে যে, আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলি যে লিভ টুগেদার ব্যাপারটা চলে আসে। হ্যাঁ, হুম তো এটাও কিন্তু তখন তারা শেয়ার করছে যে এটা কিন্তু সবার সাথে যায় না, হয়তো বা আমার সাথে যার রিলেশন আছে, হুম বা আমি যাকে ফিউচার হাজবেন্ড হিসেবে মনে করছি, আমি তার সাথে আমি লিভ টুগেদারে এখানে একটা ব্যাপার আসছে যে এক একটা সংস্কৃতির এক একটা ওইখান থেকে যদি আচার আচরণ, হ্যাঁ যে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ টু ফাইন্ড আউট অ্যাবাউট দিস পারসন, কারণ এটা হ্যাঁ একটা বড় ডিসিশন। যেমন আমাদের ক্ষেত্রে, আমাদের সংস্কৃতিতে, লাইক হ্যাঁ ইউ হ্যাভ টেকেন, ইউ আর ভেরি হ্যাপিলি ম্যারিড এট দ্য মোমেন্ট, ভেরি গুড, কিন্তু একটা কিন্তু রিস্ক, কিন্তু হ্যাঁ আমি মানুষটাকে জানলাম, আচ্ছা পছন্দ করে আমাকে প্রপোজাল করলো, বিয়ে করে রিস্কটা নিলাম, এরপরে কি হবে আমরা জানি না অনেক সময়। কিন্তু ওরা যেটা করে, প্রথমে হয়তো 4-5 বছর এক্সপেরিমেন্টে থাকে যে মানুষটাকে চিনি আগে, তারপর একটু লাইফ লং এরকম একটা কমিটমেন্টে যাব যে এরপরে আমরা আর আলাদা হব না। I mean that's their one of the ways they do it. হ্যাঁ। Yeah. যেমন আমার সাথে আরেকটা ফরেনার মেয়ে ছিল, যেমন ওরা হচ্ছে 4 ভাই বোন ছিল, তার মধ্যে ওদের 2 ভাই বোনের জন্ম হচ্ছে ওর বাবা মার ম্যারির আগে, আচ্ছা। এবং ওর বাবা মা হচ্ছে আয়ারল্যান্ডে থাকে। তো তো দ্যাটস ওয়াই ও কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলি আমাকে শেয়ার করছে। হ্যাঁ, এবং ফ্র্যাঙ্কলি সে আমাকে বলছে যে, এবং ও লাস্ট বেবি ছিল, তো ওরা লাস্টে 2 ভাই বোন হচ্ছে ম্যারি করে। তাও আমাকে বলছিল যে মোস্ট অফ দ্য কাপল হয়তো ম্যারি পর্যন্ত যায় না, কিন্তু ও খুব হ্যাপি যে ওর বাবা মা ম্যারি পর্যন্ত গেছে, এবং সেই সময় পর্যন্ত একসাথে আছে। এটা একটা বেশ ওর জন্য খুব ভাল লাগছিল, যেটা ওকে এক্সপ্রেস করছিল সেই জায়গাটা থেকে। This is one of the matter of surprise these days. It's a matter of surprise at the same time matter of pride যে someone is married for 40 years, যখন বলে যে আমার প্যারেন্টসরা এখনো একসাথে আছে। এটা অনেকে, I mean I know many of my friends from Europe, তারা যখন এটা বলতে পারে, they feel really happy because most of the time I meet না ওরা তো এখন একসাথে নাই। I mean that's very common. তো ওদের জন্য কমন। এখন আমরা যখন পাশ্চাত্যের আচরণের কথা বলছি, আমরা কি সেটাও বললাম কিনা, সাদেক হয়তো সেটাও মেনশন করছিলেন, যে আমরা হয়তো একটা প্যাটার্নকেও ফলো করছি। আচ্ছা, যাকেই দেখছি ওকে দে আর নট টুগেদার এনিমোর, তো এটা তো অসুবিধার কিছু নেই, তো উই ক্যান ডু দ্য সেম থিং। এটা একটা ফ্যাশনের ব্যাপারও অনেকটা। একটা মূল কারণ হচ্ছে যে একটা পার্টনারশিপে যখন দেখছে, সেটা মেয়ে হোক ছেলে হোক, যার রাইটটা, তার অধিকার যেটা, সেটা প্রিজার্ভ হচ্ছে না, অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা যেটা আশা করেছিল এই পার্টনারশিপ থেকে পাওয়ার, আমরা যে কোনো কন্ট্রাক্টে এটা আশা করি, এটা পাচ্ছে না, তখন বের হয়ে আসে। হ্যাঁ,
কিন্তু আমাদের একটা ক্ষেত্রে দেখা ব্যাপার যাচ্ছে হচ্ছে আমরা মোর যেটা এটাকে একটা ফ্যাশন ফরেনাররা হিসাবে খুব নিচ্ছি। বেশি মেনটেন করে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্যাশন হিসেবে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা ফরেনাররা, যেহেতু আপনিও আছেন ইংল্যান্ডে, হুম আপনিও হুম জানেন ব্যাপারগুলো জানেন, যে ওরা কিন্তু একটা ব্যাপারটা ফলো করে যে আমার সাথে আজকে যে মেয়েটা ছিল কালকে সেই মেয়েটা নেই, হুম হুম যে আমার সাথে যে ছেলেটার সম্পর্ক ছিল সেই ছেলেটার সাথে আমার সম্পর্ক নেই, কিন্তু পরবর্তীতে ওই মেয়েটা যখন অন্য ছেলের সাথে যাচ্ছে তখন কিন্তু সে ওই ব্যাপারটা নিয়ে কোনো রিয়াক্ট করছে না। হ্যাঁ, হুম তখন কিন্তু সেটাকে খুব ইজিলি ভাবে নিচ্ছে যে হ্যাঁ, তুমি ওই ছেলেটার সাথে যে হ্যাপি আছো, ওকে দ্যাটস গুড। কিন্তু আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিতে দেখা যাচ্ছে কি, এটাকে তারা যখনই কিছু মানুষ অ্যাপ্লাই করতে যেই তখন তারা হোঁচট খাচ্ছে। হুম হোঁচট খাচ্ছে এই ব্যাপারটাতে যে তখনই কি হয়, ও মেয়েটা তো খারাপ, ক্যারেক্টার খারাপ, ওই মেয়েটার সাথে ওই ছেলেটার সম্পর্ক ছিল। আর হুম তখন আবার ছেলেটা কি করে, এটাকে নিয়ে সে ফ্ল্যাশ করে দেয়, হুম এবং এই জিনিসগুলাকে সে আবার মিডিয়াতেও ফ্ল্যাশ করে দেয়। তো তখন এটা হয়ে কেন যায় কি মানে একটা যেটা স্ক্যান্ডাল। বাইরের দেশে একটা ছেলে পাচ্ছে, হ্যাঁ, বা পাশ্চাত্যে একটা ছেলে যখন আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে এই ব্যাপারে, আমি শেয়ার করবো আপনার সাথে, কিন্তু আপনারটা একটু শুনতে চাই, যেহেতু সিন্স ইউ আর ইন এ ডিফারেন্ট কান্ট্রি, ইউ আর লুকিং অ্যাট ডিফারেন্ট পিপল, ইভেন দো ইউ আর মিক্সিং আপ উইথ পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তো দেখা যাচ্ছে যে যখন এখানে একজন রিলেশনটা ব্রেক করার পরও দেয়ার ফ্রেন্ডস আর ওরা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে, ওকে ইউ আর উইথ সামওয়ান। এমনকি এখানে বিবাহের ক্ষেত্রেও বলছি, যখন একজন এক্স ওয়াইফ বা এক্স হাজব্যান্ড তাদের আবার বিবাহ হয়ে যাচ্ছে, দেন সামটাইমস দে ইভেন মিট, যে আচ্ছা এখন তোমার এটা নতুন পার্টনার, আমার এটা নতুন পার্টনার, চলো আমরা ডিনারে যাই বা একসাথে মিট আপ করে। আর যেখানে বাচ্চা থাকে সেখানে তো ডেফিনেটলি কো প্যারেন্টিং এর একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সবাই এত ফ্যাশনেবল হওয়া সত্ত্বেও পিপল আর রিয়েলি এমব্রেসিং দ্য ওয়েস্টার্ন কালচার, সব কিছুতে চালচলন, আচার আচরণ, কথাবার্তা, সব কিছুতে, শিক্ষা দীক্ষার ক্ষেত্রেও। কিন্তু এই জায়গাটায় আসলে আমরা কেন এত ট্রেডিশনাল হয়ে যাই যে রিলেশনশিপ একবার ব্রেক করলে সে আমার শত্রু, একটা কথা, এটা কিন্তু খুব বেশি হয়। আর স্পেশালি ছেলেদের ক্ষেত্রে আপনি যেটা অ্যাজ এ মেয়ে হিসাবে যেটা পয়েন্ট আউট করলেন, যে এই মেয়ে যখন আমার সাথে আর রিলেশনে থাকছে না, দেন সে অনেকটা সে আমার শত্রুর মতোই, এবং তার যা যা জানতাম আমি সবকিছু ফ্ল্যাশ করে তাকে এখন একটা অপমানজনক অবস্থায় সমাজে আমি এখন তাকে রাখবো বা সবার কাছে প্রকাশ করব। তো এটা আপনার কেন মনে হয় যে বাংলাদেশের সাথে এই জায়গাটায়, আমাদের সবাই তো পুরুষই, তো তারাও পুরুষ, আমাদের বাংলাদেশের পুরুষরা পুরুষ, কিন্তু কোথায় ডিফারেন্সটা, কোথায় সমস্যাটা, কোথায়? ওইটাই বললাম যে আমরা আমরা সবকিছুকে নিতে পারিনি। আমরা আসলে ওই নিতে গিয়েও আমরা সবকিছুকে নিতে পারি নাই। কেন মনে হয় আপনার, কেন মনে হচ্ছে নিতে মেন্টালিটি পারছি না কেন আমরা এই জায়গাটায় কেন? কারণ আমাদের কিন্তু একটা জায়গায় বারবার এখানে আসলে আমরা একটা হোঁচট খাই, যখনই এই যে পুরুষদের ক্ষেত্রে মেইল শভিনিজমের যে ব্যাপারটা, এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের এই একটা জায়গায় এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্ষেত্রে, এমনকি অ্যাবিউজের ক্ষেত্রে টুয়ার্ডস উইমেন, যে বিবাহের পরেও, এগুলি সব কিছু কিন্তু একটা প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাই সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিতে। বারবার এই জিনিসটা হয় কেন আপনার, কেন মনে হয়? যে কোনো কারণ কি আপনি ভেবেছেন কখনো বা আপনি ফিল করেছেন? হ্যাঁ, আমি এখানে যেটা অবশ্যই দেখেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যতই না চেষ্টা করি যে আমি ওয়েস্টার্ন কালচারের দিকে যাচ্ছি, আমি ওয়েস্টার্নে হচ্ছি, আমার আজকে, যেমন আমি একটা মেয়েকে দিয়ে বলি যে আমরা যখন 7-8 উঠছি বা আমি যখন 9-10 উঠছি, আমাদের একটা ফ্যাশন হয়ে যায় এই তো বিএফ করে, যেমন আমাকে একটা সময় বলতো যে তোমার বিএফ নাই, এটা কেমন কথা, বিএফ ইউ আর বয়ফ্রেন্ড। রোবট। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিএফ আর এটা কেউ জিএফ না? বিলিভ করতো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এমনও আমি একটা সময় আমি বলছি যে বিএফ মানেটা কি, তো তখন আমাকে এমনও শুনতে হয়েছে যে তুমি মানে তুমি কি সারাক্ষণ বই খাতার মধ্যেই থাকো, মানে তুমি এটা জানো না এটা কিরকম। এই জিনিস গুলা হয়ে গেছে কি ফ্যাশন। যেমন আমার খুব কাছের বান্ধবীদেরকে দেখছি যে আমার বয়ফ্রেন্ড না থাকলে সে হচ্ছে ব্যাকডেটেড। এটা একটা পিয়ার প্রেসার আর কি, যে সাথের মানুষদের প্রেসারে অনেকে জোর করে রিলেশন করে, পছন্দ হোক বা এটা আমার থাকতেই হবে। হ্যাঁ, মানে ইভেন আমি নিজে পার্সোনালি বলছি, আমি কোনো জন্মদিনে, কোনো বান্ধবীর জন্মদিনে গিয়েছি, এমনও হয়েছে যে আমি একদম একা একা বসে আছি, কেউ আমার সাথে নাই। হ্যাঁ, তখন আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে যে আসলে কি হচ্ছে, মানে আমরা কোথায় আছি। এক্স্যাক্টলি, যে খুব সুন্দর একটা পয়েন্ট, যে আমরা আসলে খুব ডিপেন্ডেন্ট, যে আমাদের হ্যাপিনেস, আমাদের আইডেন্টিটি আরেকটা মানুষের সাথে জড়িত না হলে আমার আইডেন্টিটি, আমি যে নিজে একটা মানুষ, আমার যে নিজের একটা পরিচয়, সেটার কি হবে?
যেটা কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আমরা খুব এটা অনেক মূল্য দেয় যে একটা মানুষের রিলেশন না থাকলেও হি ক্যান গো আউট অ্যান্ড হ্যাভ ফান উইথ হিজ ফ্রেন্ডস অ্যাট দ্য সেম টাইম হি ক্যান অর শি ক্যান বি হ্যাপি, দে হ্যাভ দেয়ার ওন ওয়ার্ল্ড। যে কারোর সাথে আমার একটা বয়ফ্রেন্ড থাকতেই হবে, একটা গার্লফ্রেন্ড থাকতেই হবে, বা একটা ওয়াইফ অথবা হাজব্যান্ড থাকতেই হবে। যেমন বাংলাদেশের একটা কমন কোয়েশ্চেন, লেট মি শেয়ার উইথ ইউ, আমি এটা অনেকবার দেখেছি ফ্রেন্ড সার্কেলেও, তুমি কখন সেটেল হবা, এই যে একটা কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, তুমি কখন সেটেল হবা, ইভেন যখন আমি পাশ করে ফেললাম তখন আরো বেশি জব সেক্টরে যখন ঢুকে গেলাম তখন প্রতিদিন একটাই কোশ্চেন, ম্যাডাম বিয়ে করছে না কেন, হ্যাঁ ম্যাডামের কোনো প্রবলেম হচ্ছে, ম্যাডাম বিয়ে করছে না কেন, ম্যাডাম কেন বিয়ে করছে না, ম্যাডাম কেন এত অহংকারী, মানে একটা না একটা কোশ্চেন অ্যারাইজ। যেমন আমি একটা মজার ঘটনা বলি, হ্যাঁ এখানে এমনও কোশ্চেন করছে যে ডু ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম, এনি। ওকে, হ্যাঁ এটা কিন্তু খুব একটা সেন্সিটিভ একটা সুন্দর একটা কথা যে যে একটা বয়সের পরে যখন ছেলে বা মেয়ে যার যে কেউ চুজ করছে যে না আমি হয়তো নানা কারণ থাকতে পারে, আমার একটা ক্যারিয়ার আসপেক্ট থাকতে পারে, আমার হয়তো লাইফের আরো গোলস থাকতে পারে, প্ল্যান থাকতে পারে, যেখানের সাথে আমি এখন আরেকজনকে জড়ানোর জন্য এখনো প্রস্তুত না। তো সেক্ষেত্রে থাকলে তখন প্রশ্ন করা হচ্ছে আপনার কি কোনো সমস্যা আছে, কেন আপনি এখনো বিবাহিত না? তো আমি সেজন্য একটা ছোট্ট গল্প শেয়ার করি। আমার কাজের ক্ষেত্রে এখানে লন্ডনে, তো আমার একটা স্প্যানিশ ফ্রেন্ড, ইটস এ ফিমেল। তো তখন আমার কলিগ আসলে সে তো অ্যান্ড এ গুড ফ্রেন্ড এজ ওয়েল। তো ওকে আমার আরেকজন কলিগ ওখানে ছিল যিনি সাউথ এশিয়ার একজন কান্ট্রির, পাকিস্তানের একজন। তো হঠাৎ করে একদিন তাকে প্রশ্ন করলো কি আমার কাছে, সে বারবার এসে ওই যে পাকিস্তানি যে ভদ্রলোক সে বারবার এসে আমাকে বলতো যে আচ্ছা ওর এখন তো বয়স হয়ে যাচ্ছে, ও বিয়ে করছে না কেন? তা আমি বারবার বলছি কি আচ্ছা স্প্যানিশ মেয়েটার কথা বলছে যে ও বিয়ে করে না কেন? তা আমি বললাম কি এটা আমাদের ভাবনার বিষয় তো না, ওর লাইফের ব্যাপার। ও শি ইউজ টু ট্রাভেল আ লট, শি লাভস টু ট্রাভেল আ লট, শি ইজ উইথ সামওয়ান নাও, শি হ্যাজ এ বয়ফ্রেন্ড ফর লাস্ট 9-10 months, কিন্তু she used to travel a lot. It's her life. That's how she enjoyed life, and she was all alone, and she was traveling everywhere on her own, and that was her one of the goals of life, and she was enjoying. তো একদিন সে মেয়েটাকে না পেরে বলেই ফেললো, বলে কি দেখো আমার মনে হয় তোমার এবার বিয়ে করে ফেলা উচিত। সেই পাকিস্তানের সেই ভদ্রলোক স্প্যানিশ মেয়েটাকে বললো, এটা একদম আমার সামনাসামনি ঘটনা। তো মেয়েটা না আমার কাছে এসে পরবর্তীতে, আমি সেদিন কাছাকাছি ছিলাম না, পরবর্তীতে সে এসে আমাকে বলে কি জানো, ও আমাকে নালিশের স্বরেই বলছে, বলে কি অদ্ভুত এই লোকটার সাথে আর কথা বলা যাবে না। আমি বলছি কেন? বললো কি না সে আমাকে বলছে যে তোমার কিন্তু এখন ওই অনেকটা ওই যে তোমার এখন সেটেল করা দরকার। বলছে দেখো তোমার এখন 30 উপরে এজ, 32 or something, ইউ শুড গেট ম্যারিড নাও। এখন তোমার একটাই সলিউশন, তোমার এখন বাচ্চা থাকা দরকার, তোমার বিয়ে করা দরকার। তো জীবনের যে এই একটা লক্ষ্য, একটা মানুষের জীবনে, মানুষের তো অনেকগুলো লক্ষ্য থাকা উচিত এর বাইরেও। আমরা সামাজিক জীব, আমাদের পরিবার লাগবে, আর আরেকটা কারণ হচ্ছে নানা কারণে প্রক্রিয়েশন অ্যান্ড অলসো লিগ্যালিটি অফ রিলেশনশিপ অ্যান্ড ইন্টারাকশন, ইন্টারকোর্স অ্যান্ড এভরিথিং। একটা বন্ধন বা একটা সামাজিক পরিচয় তো দরকার, কিন্তু এটা না করলে যে একটা মানুষ পরিপূর্ণ হবেন না। এবং যেটা আপনি মেনশন করছিলেন যে আপনার কি কোনো সমস্যা আছে, এই কোশ্চেন শুনতে হবে, এটা খুব অদ্ভুত কিন্তু। যেমন আমার যে একটা লক্ষ্য ছিল, একটা আমি ছোটবেলা থেকে যে কাজটা করতাম সেটা খুব মনোযোগ দিয়ে করার চেষ্টা, মানে এইটা হচ্ছে আমার মামনি থেকে শেখা, আমার আম্মু থেকে শেখা। আমি যখন ছোট, আমি যখন কবিতা আবৃত্তি করতে গেছি, বা আমি যখন হচ্ছে কোনো প্রোগ্রামে গিয়েছি, বা আমি যখন কোনো অ্যাক্টিং এ গিয়েছি, আমার মা তখন বলেছে তুমি যখন যেটা করছো সেটা তুমি মনোযোগ দিয়ে করছো, মানে তখন তুমি ওই প্ল্যাটফর্মে আছো। তো আমার একটা সময় আমি চিন্তা করতাম যে আমার এখন পড়াশোনা করার সময়, এবং আমার একটা গোল ছিল যে আমি নিজেকে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে তারপরে আমি চিন্তা করব যে আমার তখন একটা পরিবারের নিয়ে চিন্তা করার সময়, মানে আমি যেন ওইখানেও পারফেক্ট একটা টাইম দিতে পারি, যেটা আমার জন্য একটা পারফেক্ট সময়, যেটা আমি ওইখানে আমার পুরো কনসেন্ট্রেশনটা দিতে পারবো। কিন্তু আমি যখন আমার যেটা পড়াশোনার সময়, যখন আমার লার্নিং এর সময়, যখন আমার অনেক কিছু জানার সময়, কাজ করার সময়, তখন আমি ওইদিকে যদি আমি কনসেন্ট্রেশন দিতে যাই তাহলে আমার কিছুই হবে না। যেমন আমার খুব কাছের একটা বান্ধবীকে দেখেছিলাম যে ওর মা বাবা, ও সরকারি মেডিকেল কলেজে চান্স পায়নি, তো সেক্ষেত্রে ওকে অনেকগুলো টাকা খরচ করে ওর মা গ্রামের জমি বিক্রি করে ওকে একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তি করায়। কিন্তু সে পরবর্তীতে তাকে যখন ওর বাবা মা বিয়ে দিয়ে দেয়, ও আর সেটা আর পাশ করার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তো এই জায়গাটা থেকে কিন্তু সে কিন্তু খুবই একটা কি মনের একটা কষ্ট থেকে গেল।
এটা আর আরেকটা জিনিস বলা হয় কি, যখন একটা মানুষ নিজেকে ভালোবাসতে শিখে, ইটস এ ভেরি অ্যান্ড ইটস ফাউন্ড অন রিসার্চ, এটা বলাও হয় যখন আমরা পরিপূর্ণভাবে নিজেকে ভালোবাসতে শিখি এবং ভালোবাসতে শুরু করি, এবং ওয়েন ইউ স্টার্ট ইনভেস্টিং ইন ইয়োর সেলফ, তখন চারপাশের যে মানুষগুলো তাদেরকেও আমরা প্রপারলি ভালোবাসতে পারি এবং কোনো স্বার্থ ছাড়া ভালোবাসতে পারি। কারণ আমি তো নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমার আসলে অন্য কাউকে স্বার্থের জন্য প্রয়োজন না। আমি যদি অন্য কাউকে আমার জীবনে ইনক্লুড করি, যেহেতু আমার আর কিছুর অভাব নেই, তাহলে আমি তাকে তার জন্য ভালোবাসছি, তাকে তার জন্য আমার জীবনে ইনক্লুড করছি। সো দিস ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল পয়েন্ট। তো শিলা, আজকে আই এম অলরেডি টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য শো। নাইস টকিং টু ইউ। আমার এখন এ পর্যায়ে আমি হয়তো কলটা শেষ করতে চাবো। উড ইউ লাইক টু অ্যাড সাম কনক্লুডিং থটস টু ইট? ইটস লাভলি টকিং টু ইউ, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু নাজ as well for lending you his phone. থ্যাংক ইউ। এবং আপনি বাংলাদেশে আসলে অবশ্যই মানে আপনার জন্য স্পেশাল মানে কোর অফ মাই হার্ট কর্ডিয়াল ইনভাইটেশন রইল। Oh God, thank you. থাকেন। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমি পর্দা ইন্ডিং আমি সবসময় বলবো, প্রথমে একটা কথা হচ্ছে আমাদেরকে মানুষকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। যদি আমরা সেটা করতে পারি সেই জায়গা থেকে, তাহলে আমাদের সব সম্পর্কে আমরা হ্যাপি থাকতে পারবো। সেটা ঘরে হোক, বাহিরে হোক, বন্ধুতে হোক, স্বামী স্ত্রীতে হোক, বাবা মার ক্ষেত্রে হোক, আর সন্তানের দিকে হোক। Exactly. And at the same time love yourself, which লাবণ্য অ্যাড করলো যে ফার্স্ট লাভ yourself, which is important. শুনতে স্বার্থপর লাগে একটু, কিন্তু আসলে নিজেকে ভালোবাসতে না পারলে অন্যদের কাছে ভালোবাসার মূল্যটা হলেও নিজেকে যদি আমি ভালোবাসতে শিখি, যেমন আমি একটু আগে বলেছিলাম ভাইয়া যে আমি এতদিন খুব স্বার্থপর ছিলাম, তাই না? যে আমি আমার নিজেকে গড়ার জন্য, আমার নিজের ক্যারিয়ারকে গড়ার জন্য, নিজেকে আমি প্রেজেন্ট করার জন্য, আমি সব সময় যখন কোনো অনুষ্ঠানে যাই, আমি নিজেকে কতটুকু সুন্দর লাগবে নিজেকে সাজানোর জন্য আমরা কেন ব্যস্ত থাকি? কারণ হচ্ছে যে আমি নিজেকে ভালোবাসি, আর যখন আমি নিজেকে ভালোবাসতে পারবো তখনই আমার সবার জন্য একটা দায়িত্ব তৈরি হবে, সবার ক্ষেত্রে ভালোবাসা তৈরি হবে। এক্স্যাক্টলি। আর ওটা যদি স্বার্থপর বলতে পারেন, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট হ্যাজ নাদার ভেরি নোবেল অ্যাসপেক্ট টু ইট। যেমন যে আপনি তৈরি হচ্ছিলেন, আজকে নাজ ভাগ্যবান, নাজ ইজ উইথ ইউ। সো একটা মানুষের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন বা একটা পরিবারের জন্য নিজেকে তৈরি করছিলেন যে আমি নিজেকে এমন একটা জায়গায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করব যাতে আমি তাদের জন্য একটা ভ্যালু অ্যাড করতে পারি, which you're adding now to his life and to your new family as well. So yeah, that's a very good point. Thank you, Sheila. I'd like to take leave now from you, and thanks to Naz as well, who's there and sometimes writing messages. So thanks to both of you, and I would hope to speak to you again on different topic, different আমার বাংলাদেশ থেকে এরকম যারা ইন্টারেস্টিং কলাররা আছেন পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে, I welcome them all. It was lovely talking to you. Okay, thank you. Okay, Sheila, thank you, and enjoy the rest of the morning. বাংলাদেশে তো এখন 4টা বাজে, এখন একেবারে ভোর হয়ে গেছে, but thanks for being with us. Thank you. একটু পরে ফজরের আযান হবে এবং আমি নামাজ পড়ে হয়তো বা একটু মর্নিং ওয়াকে যাব। আজকে হয়তো আর ঘুম হবে না, আমি আসলে ছোটবেলা থেকেই একটু রাত জাগি বেশি। আচ্ছা, বাংলাদেশ তো শনিবারে তো বাংলাদেশে শুক্রবারটা হচ্ছে হলিডে, শনিবারে তো আসলে আবার কাজের দিন মনে হয় নাকি, না হাফ ডে? হ্যাঁ, আমার ফ্রাইডে স্যাটারডে বোথ ডে হলিডে। ও দ্যাটস গুড। ওকে, তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই, ইউ ক্যান হ্যাভ দ্যাট ডে ফর ইয়োরসেলফ। ভেরি গুড। So Sheila, take care, and my best wishes to your new life and to both of you, Naz and you. Okay, thank you. দর্শক, আমাদের সাথে বাংলাদেশ থেকে শিলা ছিলেন, নাজমুল হুদা নাজ, তার ওয়াইফ, তার both of them they're happily married and they're newlywed couple. তানজিলা লাবণ্য, very nice comment, and একটা খুব ইন্টারেস্টিং কমেন্ট আমি যে গল্পটা শেয়ার করলাম সেখানে তানজিলা বলেছেন, maybe the men had interest about the Spanish girl, I guess. Yeah, you never know. এটাও একটা জিনিস যে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলছে তোমার তো বিয়ে করা উচিত, আর কাকে করবে যদি ভাবো তুমি সামনে দেখতে পারো, আমি সামনে দাঁড়ানো আছি। তো হ্যাঁ, that's an interesting one. Ershad, please sing a song, maybe a ghazal if you have time. Oh, Rizwana Kabir. That's one of my good friends in America, and we studied law together. So a very good friend of mine, সব সময় গানের ব্যাপারে she always like, Ershad একটা গান শোনো, she is still there and asking for the same thing.
I'll try to sing one probably for you, Rizwana Kabir. Tanzila Labana, please play our favorite song for all of Relax Radio listeners. Oh, my favorite song. এটা তো একটা কঠিন জায়গায় চলে আসলাম। আর ম্যাডিমিশা, হ্যাপি বার্থডে এরশাদ। আরও 1 ঘন্টা বাকি আছে, যদি ম্যাডিমিশা ইউর ইন লন্ডন অর ইন ইংল্যান্ড, সো ডেফিনেটলি you have to wait for another hour to wish me, but yeah, I'll take it as an early wish, but I think probably you are getting ready to go to bed, that's why you thought, okay, let's wish him first. আমি মিডনাইট পর্যন্ত জাগবো না, এরশাদকে উইশ করে দিই, but thanks a lot and play my favorite song. ভাবছি, এটা তো একটা কঠিন প্রশ্ন হয়ে গেল। আমার একটা গানের কথা মনে আসছে, একটা ইন্টারেস্টিং গান শোনাই, আমাদের খুব পপুলার বাংলাদেশের, এভরিওয়ান নোজ, সুবীর নন্দী, তার একটা খুব পপুলার একটা গান। ইট ওয়াজ কাভার্ড ইন আমার নিউ অ্যারেঞ্জমেন্ট খুব ভালো লাগে, নতুন অ্যারেঞ্জমেন্টে যখন গানগুলোকে আবার নিয়ে আসা হয়, আই রিয়েলি এনজয়েড দ্যাম। তো আপনারা অনেকে শুনেছেন এই গানটা, সুবীর নন্দীর খুব পপুলার একটা গান। আমরা একটু শুনে নিই গানটা, শোনার পরেই বলবো গানটার নাম হচ্ছে, না এখন না বলি, দ্যাটস দ্য সাসপেন্স, লেটস লিসেন টু ইট। So that's Shubin Nondi for you. পাখিরে তুই খাঁচা ভেঙে আমার কাছে চোখের মনি চোখের কাছে না থাকলে মনটায় আমার আকুল হয়ে মরে যেতে চায়। পাখিরে তুই দূরে থাকলে কিছুই আমার ভালো লাগে না। পাখিরে তুই দূরে থাকলে কিছুই আমার ভালো লাগে না। পাখিরে তুই A lovely song by Shubin Nondi, Pakhire Tui. It was one of my favorite songs, still is. So Tanzila Labanno, on your request, yeah. So I'm sharing one of my favorite songs. Hope everyone likes it. It's a lovely song. পাখিরে তুই কাছে থাকলে গানের সুরে পরাণ দোলে হৃদয়ে নাচে সুরে তালে। গানটা সবার জন্য যারা একসাথে আছেন এবং একসাথে থাকবেন, যেমন নাজ এবং শিলা একসাথে আছেন, they are newlywed couple, so for their eternal happiness. কাছে থাকলে গানের সুরে পরাণ দোলে হৃদয়ে নাচে সুরের তালে। মনে মনে তোমায় ডাকে সারা বেলা তাকি জানো না। পাখিরে তুই দূরে থাকলে
কিছুই আমার ভালো লাগে না পাখির So everyone, it's time for us to take leave of you for this week, and I hope you had a great time. It was a lovely conversation tonight, and thanks to Sheila, thanks to Bablu, thanks to Sadek, and everyone else who have joined in the conversation through their comments and their active participation. I always value that one, and your opinion is very much value because you are the ones who give directions to these conversations, and as we say, we talk about anything and everything on this show. So I had a lovely week with you all, and hope you had a great week joining us on Relax Radio and Relax with Ershad, and I wish you all a lovely weekend. পৃথিবীর যে যেখানে আছেন সবার জন্য উইশিং ইউ লাভলি উইকেন্ড। যদিও বাংলাদেশে ব্যাপারটা অন্যরকম, শুক্রবার ছিল উইচ ইজ টুডে, আজকে হলিডে ছিল। তো সবার জন্য মুসাব্বির আহমেদ, ইউ জয়েন্ড নাও, বাট উই আর গেটিং রেডি ফর আস ভেরি ভেরি লাভ টু এরশাদ ভাইয়া। থ্যাংকস আ লট নাজমুল হুদা, আই এম রিয়েলি ইনডেটেড যে এত দূরে বসে আমাদের নতুন পরিচয়। ইউ আর লাভিং মি সো মাচ, থ্যাংকস আ লট, দ্যাটস আ গ্রেট ইন্সপিরেশন অ্যান্ড দ্যাটস অল উই ভ্যালু ইন লাইফ। সো অ্যাড ভ্যালু টু আওয়ার লাইফ, দিস ইজ হাউ we do it, these connections, and that we can make sometimes even not being in person, staying far away, thousands and hundreds of miles away. So jeta bolchilam, everyone have a great weekend, everyone enjoy yourself, enjoy the rest of the evening, rest of the morning, or rest of the night. And for me, I'd like to sign off now, and good night for this week. I hope to see you again next Monday, same time, Monday to Saturday, as I always say, Monday to Friday, that is 9 to 11. So good night everyone, take care of yourself, stay safe and stay happy.